ଜୟ ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ଜୟ ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଜୟ ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ଶୁଭ ସନ୍ଧ୍ୟା। ଓମ୍ ଗୁରୁର୍ବ୍ରହ୍ମା ଗୁରୁର୍ବିଷ୍ଣୁ ଗୁରୁର୍ଦେବ ମହେଶ୍ଵର ଗୁରୁ ସାକ୍ଷାତ୍ ପରମ୍ ବ୍ରହ୍ମ ତସ୍ମୈ ଶ୍ରୀ ଗୁରବେ ନମଃ। ध्यानमूलं गुरुर्मूर्ति पूजामूलं गुरुः पदम् मन्त्रमूलं गुरुर्वाक्यं मुख्यमूलं गुरुः कृपा अखण्डमण्डलाकारं व्याप्तजेनं चराचरम् तत्पदं दर्शितं येनं तस्मै श्री गुरवे नमः। ॐ ओंकाराय नमः। ॐ ओंकाराय नमः। ॐ विश्वं विष्णुभवत्वसट् कार्वभूत भव्य भवत प्रभुः भूतकृत भूत भूत भावे भूतात्मा भूत भावना भूतात्मा परमात्मा च मुक्तानं परमं गतिः अव्यय पुरुष साक्षी क्षेत्रज्ञ अक्षर एव च जोग जोगो विन्दा नेता प्रधान पुरुषेश्वरः नारसिंह वपुं श्रीमान् केशव पुरुषोत्तमः सर्व 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 स्थाणुभूतादि निधि अव्यय। ओम श्री गुरुभ्यो नमः। उपस्थित समस्त भगवत प्रेमी साधु सन्थ ज्ञानी गुणी भक्तजन तथा प्रेममयी भक्तिमयी माँ मानंकु आजिर ଏହି ସାପ୍ତାହିକ ଧାରାବାହିକ ଗୁଗୁଲ ମିଟ୍ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମକୁ ସୁସ୍ୱାଗତମ୍ ତଥା ପ୍ରଣାମ। ଶ୍ରୀମଦ୍ ଭାଗବତ ମହାମଞ୍ଚ ଓଡ଼ିଶାର ସଭାପତି ମହୋଦୟ ତପନ ବାବା ଏବଂ ତାଙ୍କର ଭାଗବତ ପରିବାରର ସମସ୍ତ ସଦସ୍ୟ ମାନଙ୍କୁ ମୋର ପ୍ରଣାମ ଏବଂ ଶୁଭକାମନା। ଶୁଭ ସନ୍ଧ୍ୟାର ଶୁଭ ଲଗ୍ନରେ ନିର୍ଘଣ୍ଟ ଭାଗବତ ଆଲୋଚନାରେ ଆଜି ପ୍ରଥମେ ଏକ ଭଜନ ପରିବେଷଣ, ତତ୍ପରେ ମୁଖ୍ୟ ବକ୍ତାଙ୍କ ଠାରୁ ବିଷୟ ଭିତ୍ତିକ ଆଲୋଚନା ସମ୍ଭାଷଣ, ତତ୍ପଶ୍ଚାତ୍ ଭାଗବତ ଭଗବାନଙ୍କ ନିମିତ୍ତ ଆରତି ପାଠ ଏବଂ ପରିଶେଷରେ ଧନ୍ୟବାଦ ଅର୍ପଣ ସହ ଶାନ୍ତି ପାଠ। ଆଜିର ସାପ୍ତାହିକ ସାନ୍ଧ୍ୟ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ଆମ୍ଭମାନଙ୍କ ସହିତ ଭକ୍ତି ଭଜନ ଗାୟନରେ ଅଛନ୍ତି ସୁଶ୍ରୀ ପ୍ରିୟଦର୍ଶିନୀ ପାଇକରାୟ ଭୁବନେଶ୍ୱରରୁ। ବିଷୟବସ୍ତୁ ଆଲୋଚନାରେ ଅଛନ୍ତି ଶ୍ରୀମଦ୍ ଭାଗବତ ମହାମଞ୍ଚ ଓଡ଼ିଶାର ପ୍ରତିଷ୍ଠାତା ତଥା ମହାମଞ୍ଚର ସଭାପତି ଶ୍ରୀ ତପନ ବାବା ମହୋଦୟ କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା ଜିଲ୍ଲାର ମା ବ୍ରାହ୍ମଣୀଙ୍କ ପୀଠରୁ। ଆରତୀ ପାଠରେ ଅଛନ୍ତି ଶ୍ରୀମତୀ ସତ୍ୟଭାମା ମିଶ୍ର ବାରିପଦାରୁ ଏବଂ ଧନ୍ୟବାଦ ଅର୍ପଣ କରିବା ତଥା ଶାନ୍ତି ପାଠରେ ଅଛନ୍ତି ପଣ୍ଡିତ ଶିଶିର କୁମାର ଦାସ ମହୋଦୟ ଖୋର୍ଦ୍ଧା ଜିଲ୍ଲାରୁ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମର ସାନ୍ଧ୍ୟ ସାପ୍ତାହିକ ଗୁଗଲ ମିଟ୍ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ପ୍ରାରମ୍ଭିକ ହେବାର ସମୟ ଆସିଛି। ତେଣୁ ମୁଁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଅନୁରୋଧ କରିବି ସୁଶ୍ରୀ ପ୍ରିୟଦର୍ଶିନୀ ପାଇକରାୟ ମହୋଦୟଙ୍କୁ ସେ ପ୍ରଥମେ ଶଙ୍ଖନାଦ କରି ତାଙ୍କର ଏକ ସୁନ୍ଦର ଭଜନ ପରିବେଷଣ କରିବା ହେବେ। ସୁଶ୍ରୀ ପ୍ରିୟଦର୍ଶିନୀ ମହୋଦୟ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ମୋର ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଭୂମିଷ୍ଠ ପ୍ରଣାମ। ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଚରଣରେ ଏଇ ଭଜନଟି ମୁଁ ଅର୍ପଣ କରୁଛି। अब तो मुरली की मधुर सुना दो तार, ओ कान्हा अब तो मुरली की मधुर सुना दो तार। मैं
मधुर सुनादो तान। ओ कान्हा अब तो मुरली की मधुर सुनादो तान। जब से तुम संग मैंने अपने नैना जोड़ लिए, क्या मेरा क्या बाबुल सबसे रिश्ते तोड़ लिए। जब से मैंने तुम संग अपने नैना जोड़ लिए, क्या मैया क्या बाबुल सबसे रिश्ते तोड़ लिए। तेरी मिलन को व्याकुल है कब से मेरा प्राण। मधुर सुना दो तान। ओ कान्हा अब तो मुरली की मधुर सुना दो तान। ओ कान्हा अब तो मुरली की मधुर सुना दो तान। सागर से भी गहरे मेरी प्रेम की गहराई, लोक लाज कुल की मर्यादा तेज के में तो आई। सागर से भी गहरे मेरे प्रेम की गहराई, लोक लाज कुल की मर्यादा तेज के में तो आई। मेरे प्रीति से ओ निर्मोही अब ना बनो अनजान। मधुर सुना दो तान। ओ कान्हा अब तो मुरली की मधुर सुना दो तान। ओ कान्हा अब तो मुरली की मधुर सुना दो तान। जय श्री जगन्नाथ। जय जगन्नाथ। धन्य मैडम। आज आमर मुख्य वक्ता रूपे श्रीमद् भागवत महामंचर प्रतिष्ठाता तथा सभापति महोदय उपस्थित हेलेनी। आगकू आमे आलोचना जारी रखिबा। आजिर आलोचनार विषय वस्तु अछंती तत्व काहाकू कहंती, शरीर में पंचभूत केउंटी अछंती एवं से भूतंकर बा पंचभूतंकर नाम कौन, पांच मन किए, 25 प्रकृति कार्य कौन, जीव मोक्षर मार्ग कौन, जीव उद्धार पाई भागवत नितांत आवश्यक कि। आज यही सब तथ्य आलोचना आमे शुणिबा तपन बाबा महोदय पाखु। तत्व आलोचना कहीं आवश्यक रही। समस्ते कहती कई जो भागवत पारायण होची किंबा किसी भागवत कथा चली, समस्त आग्रह है किसी तत्व भागवत तत्ववाणी किसी श्रवण करवा। कहीं तत्व श्रवण करने इच्छुक, तत्व कौन? कारण ये जो जिते शास्त्र बा जिते पुराण सब लिखाई साधु सन्त मान द्वारा, तेणुकर से साधु सन्त मान द्वारा जो सब लिखित शास्त्र बा पुराण से जेहेतु साधु आ सन्थ निश्चिंत से जोग बा जोग तत्वर कथा मान वर्णित होइछि, जहाकू आमे तत्व बोली कहि थाउ। एवं से तत्व गुड़ी को जानिया पई जो शास्त्र मान अच्छी ताको अध्ययन करी भल भाव आमे जदि बुझिबा ताले से तत्व रे आमे प्रविष्ट होई परिबा। ए भाग बत तत्ववाणी
ଶୁଣି ସାରୁତର ପ୍ରାଣୀ। ଭାଗବତରେ ଲେଖା ଅଛି। ଏ ଭାଗବତ ବାଣୀ ମଧ୍ୟ ତତ୍ଵ ବାଣୀ ଅଟେ। ତତ୍ଵ ଜାଣିଲେ ତୁଟେ ଭ୍ରାନ୍ତି, ଭବସାଗର ତରି ଯାଆନ୍ତି। ଅର୍ଥାତ୍ এই ତତ୍ଵ ଜାଣିଲେ ଜୀବ ଭବସାଗରରୁ ପାର ହୋଇଯାଆନ୍ତି। ତେଣୁକରି ଏ ତତ୍ଵ ଭିତ୍ତିକ ଆଲୋଚନା ନିତାନ୍ତ ଆବଶ୍ୟକ ରହିଛି। ଯେଉଁ ଯେଉଁ ପଣ୍ଡିତ ମାନେ ଆମମାନଙ୍କୁ ଏ ଭାଗବତ ବାଣୀ ଶୁଣାଉଛନ୍ତି, ଯଦି କିଛି କିଛି ତତ୍ଵ ଆଲୋଚନା ରଖିବେ, ତାହା ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ସୁନ୍ଦର ହେବ। ଏବଂ ସେଇ ତତ୍ଵ ବାଣୀକି ଜାଣି ଆମେମାନେ ତାକୁ କାର୍ଯ୍ୟ କରିପାରିବା ଏବଂ ତାକୁ କାର୍ଯ୍ୟରେ ଲଗାଇ ପାରିବା। ତେଣୁକରି ଏ ଭାଗବତ ମଧ୍ୟ ଏକ ତତ୍ଵ। କାହିଁକି ନା ଭାଗବତ ଏକ ତତ୍ଵ ବାଣୀ। ଏ ଭାଗବତ ତତ୍ଵ କହିଲେ ପ୍ରଥମେ କଣ ଆମେ ଜାଣିବା? ତତ୍ଵ କହିଲେ ଯାହାକୁ ଆମେ କହନ୍ତି ରିଏଲ ଟ୍ରୁଥ। ଯଦି ଆମେ ତାକୁ ଇଂଲିଶରେ ବୁଝିବା, ସତ୍ୟ ବା ଓଡ଼ିଆରେ ତାକୁ କହନ୍ତି ସତ୍ୟ। ଯିଏ ସତ୍ୟ, ସେଇ ସତ୍ୟକୁ ଜାଣିବା ପାଇଁ ଏ ତତ୍ଵ। ସତ୍ୟ କଣ ଆଉ ମାୟା କଣ? ମାୟା, ସମସ୍ତେ କହନ୍ତି ମାୟା, କିନ୍ତୁ ମାୟା ପ୍ରକୃତିରେ କଣ ବୁଝିବା ଆମେ? ଗୋଟେ ଉଦାହରଣ ଦଉଛି, ଯେମିତି ଗୋଟେ କୌଣସି ଏକ ବସ୍ତୁ ତା ନଥିଲା ଏବଂ ତା ଉଦ୍ଭାବନ ହେଲା ବା ଆସିଲା, ପୁଣି ସେ ବସ୍ତୁଟି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ କ୍ଷୟ ହେଇଗଲା। ଅର୍ଥାତ୍ ଯାହା ନଥିଲା ଅଛି, ଆଗକୁ ରହିବନି, ତାକୁ ହିଁ ଆମେ ମାୟା ବୋଲି କହିବା। ଏ ସଂସାର ଯାକ ସମସ୍ତେ ହିଁ ମାୟା। ତାହେଲେ ସତ୍ୟ କଣ? ନା ଯିଏ ଅଛି, ଯିଏ ଥିଲା ଏବଂ ଆଗକୁ ଥିବ, ସେ ହିଁ ସତ୍ୟ। ତେଣୁ ସେ ସତ୍ୟକୁ ଜାଣିବା ପାଇଁ ଏବଂ ସେ ସତ୍ୟର ଅନୁଭବ କରିବା ପାଇଁ ଏ ଭାଗବତ ତତ୍ଵ। ଏ ଭାଗବତ ତତ୍ଵ କୋଉଠି ଜାଣିବା, କେମିତି ଜାଣିବା? ସାଧୁସନ୍ଥ ମାନେ ତାକୁ ବର୍ଣ୍ଣନା କରନ୍ତି। ଯାହା ଦେଖୁଛ ଏ ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡେ, ସମସ୍ତ ଅଛି ଏହି ପିଣ୍ଡେ। ପିଣ୍ଡ ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡ ଏକ ମତ, ଜାଣନ୍ତି ସୁଜ୍ଞାନୀ ପଣ୍ଡିତ। ଅର୍ଥାତ୍ ସେଇ ସତ୍ୟର ଅନୁଭବ ବା ଅନୁସନ୍ଧାନ ନିମିତ୍ତ ଯୋଉ ତଥ୍ୟ ଆମେ ଜାଣିବା, ସେ କୋଉଠି? ସାଧୁସନ୍ଥ ମାନେ କହିଲେ, ପିଣ୍ଡରେ ଯାହା ଅଛି, ଏ ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡରେ ସେଇଆ ଅଛି। ତେଣୁକରି ଆମେ ଏ ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡରେ ତ ବୁଲିକି ସେ ସତ୍ୟକୁ ଅନୁସନ୍ଧାନ କରିବା ଆମ ପାଇଁ ସମ୍ଭବପର ନୁହେଁ। ସେଥିପାଇଁ ସାଧୁସନ୍ଥ ମାନେ ଏ ପିଣ୍ଡ ମାଧ୍ୟମରେ, ଏ ପିଣ୍ଡକୁ ଅଧ୍ୟୟନ କରି ବା ଏ ପିଣ୍ଡ ରୂପକ ବା ଏ ଶରୀରକୁ ଅଧ୍ୟୟନ କରି, ପାଠ କରି, ଶରୀର ତତ୍ଵକୁ ଏବଂ ଜ୍ଞାନ ଆହରଣ କରି ତାର ଅନୁଭବ କରିଛନ୍ତି ଏବଂ କେମିତି କରାଯିବ, ତାହାର ସୂତ୍ର ଏହି ପରମ ଶାସ୍ତ୍ର ଭାଗବତରେ ବର୍ଣ୍ଣନା ମଧ୍ୟ କରାହେଇଛି। ଏଇ ପରମ ଶାସ୍ତ୍ର ରେ କିପରି ଭାଗବତ ବା କୋଉଠି ଅଛି ବା ତତ୍ଵ କଣ? ଭାଗବତ କହିଲେ କଣ? ଏ ଭାଗବତ ଭିତରେ ତଥା ଏ ପିଣ୍ଡରେ ଭାଗବତ କୋଉଠି ଅଛି? ଭାଗ ହୋଇଛି ଭାଗ ଭାଗ ହୋଇଛି ଭାଗବତ, ଚାରି ଅଙ୍ଗରେ ବୁଝ ତତ୍ଵ। ଅର୍ଥାତ୍ ଏ ଭାଗବତ ଚାରି ଅଙ୍ଗରେ ଭାଗ ହୋଇଛି। ଭାଗବତ କଣ? ନା ଭକ୍ତି, ଜ୍ଞାନ, ବ୍ରହ୍ମ ତତ୍ଵ ଏବଂ ବ୍ରହ୍ମ ତତ୍ଵରେ ତଲ୍ଲୀନ। ତେଣୁକରି ଏଇ ଚାରି ଅଙ୍ଗ କୋଉଠି ଅଛନ୍ତି?
ଭାଗବତ କହିଲେ ଯୋଉ 4 ଅକ୍ଷର ଏ ଶରୀର ମଧ୍ୟରେ ବିଦ୍ୟମାନ ଅଛନ୍ତି। ଭା କହିଲେ ବା ଭ କହିଲେ ବା ଭାବ ବା ଭକ୍ତି। ଭକ୍ତିଟା କୋଉଠୁ ଆସେ? ଭକ୍ତିର ସ୍ଥାନ କୋଉଠି? ତେଣୁକରି ଏଇ ଭକ୍ତିର ସ୍ଥାନ ହଉଛି, ଆମେ କଣ କେମିତି କଲେ ଭକ୍ତି ଆସିବ, ଭକ୍ତିର ଉତ୍ପତ୍ତି କେମିତି ହବ ପ୍ରଥମେ ଜାଣିବା ଦରକାର। ଭକ୍ତିର ଉତ୍ପତ୍ତି ପ୍ରଥମେ ଆସିବ କୋଉଠୁ? ନା ସେ ଭଗବାନଙ୍କର ନାମ କୀର୍ତ୍ତନ, ଗୁଣ ଗାୟନ ଏବଂ ତାଙ୍କର ଚରିତ ଆଲୋଚନା କରିବା ଦ୍ୱାରା ହିଁ, କିମ୍ବା ତାଙ୍କର ଚରିତକୁ ଅଧ୍ୟୟନ କରିବା ବା ଭାଗବତ ଅଧ୍ୟୟନ କରିବା ଯଦି କରାଯାଏ, ତାହେଲେ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭକ୍ତି ଉତ୍ପନ୍ନ ହବ। ତାହେଲେ କେମିତି କରୁଛେ ଆମେ? ନା ଆମର ଏଇ ମୁଖରେ କରୁଛେ, ଅର୍ଥାତ୍ ଏଇ ପାଟିରେ କରୁଛେ। ତାହେଲେ ଭ ଅକ୍ଷରଟି ବା ଭାଗବତ ଭକ୍ତିଟି ଆମର ଏଇ ମୁଖରୁ ଉତ୍ପନ୍ନ ହବ। ତାର ସ୍ଥାନ ଏଠି ମୁଖରେ ରହିଲା। ଯଦି ଆମେ ପଢୁଛେ, ଭାଗବତ ପଢି ପଢି ଖାଲି ଭାଗବତ ପଢୁଛେ, ଅନ୍ୟାନ୍ୟ କିଛି ଜାଣୁନେ, ଭଜନ ଜାଣୁନେ, ଖାଲି ଭାଗବତ ବି ପଢବ, ସେ ଭାଗବତ ପଢି ପଢି ବି ଭକ୍ତିର ଉତ୍ପତ୍ତି ହେବ। କାରଣ ମୁଖରେ ଆମେ ଯଦି ଉଚ୍ଚାରଣ କରି ଭାଗବତ ବ୍ରହ୍ମକୁ ପାଠ କରିବା, ତାହେଲେ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭକ୍ତିର ଉତ୍ପତ୍ତି ହବ। ଭକ୍ତି ହେଲେ କଣ ହବ? ଭଗବାନଙ୍କୁ ଯଦି ଭକ୍ତି ଆସିଗଲା, ଭଗବାନଙ୍କ ପ୍ରତି ଯଦି ପ୍ରୀତି ଆସିଗଲା, ତୁ ନାଥ ଯାହାକୁ ସଦୟ ଜ୍ଞାନତା ହୃଦରୁ ଉଦୟ, ଏହା ଭାଗବତ ବାଣୀ। ମୁଖରେ ଭକ୍ତି ରହିଲେ ଜ୍ଞାନ, ଜ୍ଞାନ କୋଉଠି କି ଜ୍ଞାନ? ନା ଏଇ ଶରୀର ତତ୍ଵକୁ ଜ୍ଞାନକୁ ଆମେ ଜାଣିବା, ଆହରଣ କରିବା। ବୈଷୟିକ ଜ୍ଞାନ ନୁହେଁ, ଏଇ ଶରୀର ରୂପକ ଶାସ୍ତ୍ରକୁ ଅଧ୍ୟୟନ କରି ତାର ଯୋଉ ଜ୍ଞାନ, ତାହେଲେ ସେ ଜ୍ଞାନଟା କେମିତି, କୋଉଠି ଅଛି ସେ ଜ୍ଞାନ? ସେ ଜ୍ଞାନର ସ୍ଥାନ ହଉଛି, ଯାଉଛି ଆସୁଛି ବାରଣ ନ ହଉଛି ଯୋଉ ଜାଗାରେ, ଅର୍ଥାତ୍ ନାକ ବା ନାସିକା। ସେଇ ନାସିକାରେ ଜ୍ଞାନ ତତ୍ଵଟା ରହିଛି। କାରଣ ସେ ଯୋଉ ହଂସ ଖେଳୁଛି, ସେ ହଂସର ତତ୍ଵକୁ ବା ହଂସର ତତ୍ଵ ଜ୍ଞାନକୁ ଆହରଣ କରି ଯଦି ଆମେ ପ୍ରାଣାୟାମ ତତ୍ଵ ବା ଯୋଗ ତତ୍ଵ ମାଧ୍ୟମରେ ଆଗେଇବା, ତାହେଲେ ସେ ଜ୍ଞାନର ଦ୍ୱାରା ଆମେ ଭଗବତ ପ୍ରାପ୍ତି ବା ଭଗବତ ଦର୍ଶନ କରିପାରିବା। ଏହା ମୁଁ କହୁନାହିଁ, ଏହା ଏ ଭାଗବତ ମଧ୍ୟ କହୁଛନ୍ତି। ଆମର ଯୋଉ କପିଳ ଦେବହୂତି ସମ୍ବାଦରେ ଯଦି ଆମେ ପାଠ କରିବା, ସେଠି ଭଗବାନ କପିଳ ମାତାଙ୍କୁ ସମସ୍ତ ଜ୍ଞାନ ଦେଇ କହୁଛନ୍ତି, ଏହି ମାର୍ଗ ବ୍ୟତୀତ ଅନ୍ୟ ମାର୍ଗ ନାହିଁ। ମୁଁ କହିଦଉଛି, ଚତୁର୍ବିଂଶ ଅଷ୍ଟବିଂଶ ଅଧ୍ୟାୟ ତୃତୀୟ ସ୍କନ୍ଧରେ ଭାଗବତ ଭଗବାନ କପିଳ ମା ଦେବହୂତିଙ୍କୁ କହିଛନ୍ତି, ଏହି ମାର୍ଗ ବ୍ୟତୀତ ଅନ୍ୟ କୌଣସି ମାର୍ଗ ନାହିଁ। ଅର୍ଥାତ୍ ସେ ଜ୍ଞାନ ମାର୍ଗରେ ଆମେ ପ୍ରାଣାୟାମ ତତ୍ଵକୁ ଧରି ଆଧାର କରି ଆମେ ବ୍ରହ୍ମ ଦର୍ଶନରେ ତଲ୍ଲୀନ ହୋଇପାରିବା। ତେଣୁକରି ଜ୍ଞାନଟି ଆମର ରହିଲା ନାସାରେ। ଭାଗବତ ବ ବା ବ୍ରହ୍ମ ତତ୍ଵ। ତାହେଲେ ବ୍ରହ୍ମ ତତ୍ଵ କୋଉଠି ରହିଲା? ଦେଖିବା, ଦେଖିବା ନାଚୁରାଲି ଚକ୍ଷୁରେ ଦେଖିବା, ସେ ଚକ୍ଷୁରେ ଦେଖିବା, ସ୍ୱଚକ୍ଷୁରେ ଦେଖିପାରିବା, କିମ୍ବା ଆପଣଙ୍କର ଜ୍ଞାନ ଚକ୍ଷୁରେ ଦେଖିପାରିବା। ଏଇ ଯୋଉ ଜ୍ଞାନକୁ ଆହରଣ କଲା ପରେ ତ୍ରିକୁଟକୁ ଧ୍ୟାନ ପୂର୍ବକ ସ୍ୱଚକ୍ଷୁରେ ଦର୍ଶନ କରାଯାଇପାରେ, କିମ୍ବା ଜ୍ଞାନ ନେତ୍ରରେ ଧ୍ୟାନ ପୂର୍ବକ ସେଇ ଭଗବାନଙ୍କର ଲୀଳାକୁ ମନନ କରି ଆମେ ତାହା ଦର୍ଶନ କରିପାରିବା। ଭାଗବତ କହୁଛନ୍ତି, ଭାଗବତରେ କହୁଛନ୍ତି, ଯାହା କପିଳ ଦେବହୂତି ମାତାଙ୍କୁ କହିଛନ୍ତି, ସେଥିରେ ମୁଁ କହୁଛି ଶ୍ରୀହରିରେ ବୋଲି। ତାହେଲେ ବ୍ରହ୍ମ ଦର୍ଶନ ଗଲା, ବ୍ରହ୍ମ ତତ୍ଵରେ ଦର୍ଶନ ତରେ ତଲ୍ଲୀନ ହେଇଯିବା।
କେମିତି ତଲ୍ଲୀନ ହେଇଯିବା ନା ସେଇ ଭଗବାନଙ୍କର ଶୂନ୍ୟରୁ ଯୋଉ ଶବ୍ଦରୁ ନିଶବ୍ଦକୁ ଯିବା, ଭିତରକୁ ପ୍ରବେଶ କରିବା, ତାହେଲେ ଆମେ ସେଇଠି ଶବ୍ଦ ବ୍ରହ୍ମର ଅନୁଭବ କରିପାରିବା। ତାହେଲେ କେମିତି ଅନୁଭବ କରିବା? ଏଇ ଚାରୋଟି ଅଙ୍ଗ ଦ୍ୱାରା, ଯାହା କହିଲେ ଭାଗ ହୋ ଇଛି ଭାଗବତ, ଚାରି ଅଙ୍ଗରେ ବୁଝ ତତ୍ଵ। ଏଇ ଚାରି ଅଙ୍ଗକୁ ନେଇକି ଆମେ ଭାଗବତର ତତ୍ଵ ବୁଝିପାରିବା। ସେଇ ଚାରି ଅଙ୍ଗରେ ଯୋଉ ଚାରି ଅକ୍ଷର ଚାରୋଟି ସ୍ଥାନରେ ରହିଲେ, ତା ଦ୍ୱାରା ଆମେ ଭକ୍ତି ଜ୍ଞାନ ପୂର୍ବକ ଭଗବତ ଦର୍ଶନରେ ତଲ୍ଲୀନ ହୋଇପାରିବା। ତେଣୁକରି ସେ ଯୋଉ ତଲ୍ଲୀନ ଶବ୍ଦଟି ରହିଲା, ତା ଭିତରକୁ ଆମେ ପ୍ରବେଶ କରିବା, କିନ୍ତୁ ଶରୀର ଭିତରକୁ ପ୍ରବେଶ କରିବା ପ୍ରଥମେ ଜାଣିବାକୁ ପଡିବ ଶରୀର ତତ୍ଵ ବା ଶରୀର ଜ୍ଞାନକୁ ଜାଣିବାକୁ ପଡିବ। ଶରୀରଟା କିପରି ସୃଷ୍ଟି ବା କିପରି ତିଆରି ହେଇଛି। ଏହି ଶରୀରଟି ସାଧାରଣତଃ 5ଟି ସ୍ତରରେ ରହିଛି। 5ଟି ସ୍ତରଟି କଣ? ଯେମିତି ଉଦାହରଣ ମୁଁ ଦଉଛି, ଆପଣ ମାନେ ଜାଣିପାରିବେ। ଗୋଟେ ଛୋଟ ଉଦାହରଣ ଦଉଛି। ଆଜିକାଲି ସାଧାରଣତଃ କ୍ରିକେଟ ଖେଳୁଛନ୍ତି ସମସ୍ତେ, ଆପଣ ମାନେ ଜାଣିଥିବେ। ଯୋଉ କ୍ରିକେଟରେ ବଲ୍ ଟି ଗୋଟେ ଆପଣଙ୍କର ଖେଳ ହଉଛି, ଆମେ ତାକୁ କହୁ କାଠ ବଲ୍। ଛୋଟବେଳେ କହୁଥିଲୁ କାଠ ବଲ୍। ପ୍ରକୃତରେ ଯୋଉ ଗୋଟେ କାଠ ବଲ୍ ତ ନଥିଲା, ସେଇଟା ଅଲଗା ପ୍ରକାର ବଲ୍ ଥିଲା। ସେ ବଲ୍ ଟା ତିଆରି କେମିତି ହେଇଛି, କିନ୍ତୁ କାଠ ବଲ୍ ତାକୁ ନାଁ କାହିଁକି ଦିଆହେଇଛି? ଯଦି ଗୋଟେ ବଲ୍, କ୍ରିକେଟ ବଲ୍ କୁ ଆପଣ କାଟିକି ଖୋଲିକି ତାକୁ ଦେଖିବେ, ଜାଣିବେ କଣ ଅଛି। ପ୍ରଥମେ ଗୋଟେ ଛୋଟ କାଠ, ଗୋଲ କାଠ ବା ଚାରି ଭାଗ ହେଇକି ତାକୁ ରହିଛି, ତାକୁ ବନ୍ଧା ହେଇଛି। ତାକୁ ସୁତୁଲିରେ ଗୁଡା ହେଇକି ରଖା ହେଇଛି। ତାପରେ ଗୋଟେ ତାକୁ ଅଠା ଦିଆହେଇଛି। ଅଠା ଦିଆ ହେଲା ପରେ ତାକୁ ଚମଡା ଦିଆହେଇକି ତାକୁ ସିଲେଇ କରାହେଇଛି। ସେଇ ଚମଡାକୁ ସିଲେଇ କରିସାରିଲା ପରେ ତାପରେ ରଙ୍ଗ ଦିଆହେଇଛି। ଏହିପରି ସ୍ତର ସ୍ତର ହେଇକି ଆସିକି ସେ ଗୋଟେ ବଲ୍ ହେଇଛି। ସେମିତି ଶରୀରଟି ଆମର କିଛି କିଛି ସ୍ତର ହେଇକି ଅଛି, 5ଟି ସ୍ତରରେ ବିଭକ୍ତ ହେଇଛି। ପ୍ରଥମ ଉପର ସ୍ତରଟା ହେଲା ଅନ୍ନମୟ କୋଷ, ଯାହା କୁହନ୍ତି ଅନ୍ନମୟ କୋଷ। ଏବଂ ଦ୍ଵିତୀୟ ସ୍ତରଟି ହଉଛି ପ୍ରାଣମୟ କୋଷ। ଏବଂ ତୃତୀୟ ସ୍ତରଟି ହଉଛି ମନମୟ କୋଷ। ଚତୁର୍ଥ ସ୍ତରଟି ହଉଛି ବିଜ୍ଞାନମୟ କୋଷ। ଏବଂ ପଞ୍ଚମ ସ୍ତରଟି ହଉଛି ଆନନ୍ଦମୟ କୋଷ। ଅର୍ଥାତ୍ ଯୋଉ କାରଣ ଶରୀରଟି ରହିଲା, ସେ କାରଣ ଶରୀରର ଉପରେ ରହିଛି ଆନନ୍ଦମୟ କୋଷ। ତାପରେ ତିଆରି ହେଇଛି ବିଜ୍ଞାନମୟ କୋଷ, ତାପରେ ମନୋମୟ କୋଷ, ତାପରେ ପ୍ରାଣମୟ କୋଷ ଏବଂ ସର୍ବ ଉପରେ ଅନ୍ନମୟ କୋଷ। ତାହେଲେ ଏ ଶରୀରକୁ ଜାଣିବା ପାଇଁ ହେଲେ ତାର ଏ କୋଷ ଉପରେ ଟିକେ ଜ୍ଞାନ ଆହରଣ କରିବା ପାଇଁ ଆବଶ୍ୟକ ରହିଛି। କାହିଁକି ନା ଯେତେବେଳେ ଯୋଗ ମାଧ୍ୟମରେ ଆମେ ମନକୁ ଶରୀର ଭିତରକୁ ପ୍ରବେଶ କରାଇବା, କାରଣ ମନର ସ୍ଥାନ କୋଉ ଜାଗାରେ ଅଛି, କୋଉ କୋଷ ଭିତରେ ଅଛି। କାରଣ ମନ ସଦା ସର୍ବଦା ବହିର୍ଗାମୀ। ତେଣୁ ତାକୁ ଅନ୍ତର୍ଗାମୀ କରିବା ପାଇଁ ହେଲେ ଆମେ ଏଇ ବହିର୍ଗାମୀ ଦୁଇ ସ୍ତରକୁ ଭିତରକୁ ନେଇ ଅନ୍ତର୍ଗାମୀ ସ୍ତର ଭିତରକୁ ପ୍ରବେଶ କଲେ, ତାହେଲେ ଆମେ ଯାଇକି ସେହି ଆନନ୍ଦମୟ କୋଷରେ ପହଞ୍ଚି ପାରି ବ୍ରହ୍ମ ଦର୍ଶନର ବା ବ୍ରହ୍ମ ଶ୍ରବଣର ଆନନ୍ଦ ପାଇପାରିବା। ତାହା ଏତେ ସହଜ ନୁହେଁ, ଏହା ସାଧନାର କଥା। ତେଣୁକରି ଧୀରେ ଧୀରେ ଅଭ୍ୟାସ ଦ୍ୱାରା ସାଧକ ତାର ସାଧନାରେ ସଫଳ ହେଲେ ଆଗକୁ ଆଗକୁ ଯାଇ ସେ ବ୍ରହ୍ମ ଦର୍ଶନ କରିପାରେ। ଏବଂ ଯାହା ଦ୍ୱାରା ସେ ତାର ଜୀବ ଭବସାଗରରୁ ତରି ଯାଇ ପାରନ୍ତି। ତେଣୁକରି ଆସନ୍ତୁ ଏଇ ତତ୍ଵ ଉପରେ ଜାଣିବା ପାଇଁ ଆଉ କିଛି ଆମର ଯାହା ବିଷୟବସ୍ତୁ ଅଛି, ତତ୍ଵ କାହାକୁ କହନ୍ତି ଏବଂ ପଞ୍ଚଭୂତ ଶରୀରରେ କୋଉଠି ଅଛନ୍ତି, ପଞ୍ଚ ପ୍ରାଣ କେଉଁଠି ଅଛନ୍ତି, ଏସବୁର ସମାଧାନ ଆଗକୁ ଆମର ଭାଗବତ ଶ୍ରୀମତ୍ ମହାମଂସ ଭାଗବତ ଓଡିଶାର ପ୍ରତିଷ୍ଠାତା ତଥା ସଭାପତି ତପନ ବାବା ମହୋଦୟ, ସେ ତାଙ୍କର ସମ୍ଭାଷଣକୁ ପ୍ରାରମ୍ଭ କରିବା ହେବେ। ବାବା ଆପଣଙ୍କର ବାଣୀକୁ ଏବେ ପ୍ରାରମ୍ଭ କରନ୍ତୁ। हरि ओम। ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଏ ଯୋଉ ଗୁଗୁଲି ମଞ୍ଚରେ ଉପସ୍ଥିତ ଥିବା ଶ୍ରୋତା
एवं साधु समाज ब्राह्मण समाज ये श्रीमद् भागवत महामंचर उपसभापति सह संपादक एवं समस्त को मोर आभूम प्रणाम। जाऊ समस्ते एमती गुगुली दैनंदिन कर हाथी दौड़ दौड़ जो घोड़ा दौड़ दौड़ जो हाथी पाउल पकई से अर्थात चिंता कर समस्ते गुगुली कले किसी लोक मत कहले जे आपड़ा से पुराण रही जाते गुगुल टे करना किए क्या डाक आसकु आसक दैनंदिन जाऊ मो मन भर स्थिर कली गोटे दिन सप्ताह को रविवार छुट्टी छुट्टी दिन समस्त रही से दिन ही आम भागवतर गुगुली करवा प्रभु वासुदेव कथा चली आज मो पाली पड़ी पड़ा ना नारायण त्रिपाठी अच्छा से सदा बेले कहे आप कहे ना इंजीनियर प्रसाद बाबू आप कहे ना कौन कर मुझा कौन जानी तो हुंडारे हुंडा सदा मूर्ख मुझे जानी तथापि आलोचना करने चिंता करी भाभी कहि मो खाता नहीं कि कही ना जहाँ त्रुटि थी क्षमा करी सर्वप्रथम आम गुरु वंदना करवा आम गंतव्य पथ आगे जा हरि ओम गुरुर्ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेव महेश्वर गुरु साक्षात् परम ब्रह्म गुरु तस्मै श्री गुरवे नमः। अखंड मंडलाकारं व्याप्तं चराचरं तदपदर्शितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः। तस्मै श्री गुरवे नमः। तस्मै श्री गुरवे नमः। शान्तकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वधारं गगनसदृशं मेघवर्णं शुभं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगिधन्यगम्यं वन्दे विष्णु भवभयहरौ सर्वलोकैकनाथं सर्वलोकैकनाथं सशंख चक्र सकिरीटकुण्डलं सपीतवस्त्रं सरसीरुहेक्षणं सहारवक्ष्या स्थलकौस्तुभस्यं नमामि विष्णु शिरसा चतुर्भुजं जय जगन्नाथ जय जगन्नाथ। समस्त को मु निवेदन करी आम आलोचना करवा जो बसिले मु मंचरे आलोचना न करके जाऊँगी आलोचना निश्चय करी कि समस्त को मोर जिते श्रोता अच्छा एवं बोध हुए 20 जन 19-20 जन अच्छा से 20 जन को मोर विनम्र निवेदन हाथ जोड़ी अनुरोध करुचे आम अल्प समय से वासुदेव द्वादशाक्षर मंत्र को जप करवा ना माने आप भी जप करूँ। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेव श्री कृष्ण हे नाथ नारायण जय हो श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेव श्री कृष्ण जय हो हे नाथ नारायण हे नाथ नारायण वासुदेव हे नाथ नारायण वासुदेव
हे नारायण जय हो हे नाथ नारायण हाँ श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी जय हो नारायण वासुदेव श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण हरि ओम सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामय सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मां कश्चित् भाव समस्ते सुखे रुहन्तु समस्ते खुशी रे एकातिपात करन्तु समस्ते निरामय जीवन रुहन्तु एतिकी ए अधम तपनर प्रभु वासुदेव निकट समस्ते दैनन्दिन संध्या किंबा प्रात समय रे स्नान परे किंबा शयन समय रे बिछुणा रे जदि आम यही मंत्र को 27 थर 108 थर एवं 54 थर जहाँ जी सक्षम जदि आम ध्यान सहित स्थित प्रज्ञा भाव काय मन वाक्य जप कर शयन करवा ताहले शरीर जहाँ व्याधि थाए व्याधि क्या कहती ना बेसी ना व्याधि घटी जाए मधुमेह डायबिटीज आप जहाँ को देखिए 182% कौन नाम डायबिटीज हो जाए डायबिटीज रोग निराकरण ये हूँ मंत्र परीक्षा कर देखो गैस आउ डायबिटीज ये हूँ मूल औषध आप जपिबे तो 2 मास जपन डायबिटीज केमती मापिबे न कमी भागवत शुणु किंतु किछि किछि कथा अच्छी जहाँ को आपण माने जानी ना बहुत कथा रही जाइए मु भी एपर्यंत किसी जानी पारु कौन जानू आम जी ब्रह्मा जान न पारे पुणी पद्मर बाहर नाड़ भर पुणी चलीगले भितर को किसी सुशी जापारे कौन कौटी बोली आम किमु तो कि तार मनुष्य मात्र तो सज्जन मंडली आमर आज आलोचना विषय रही प्रथमतः तत्व क्या कहते इंजीनियर बाबू जी कि आम उपसभापति कहते सुंदर भाव तत्व बुझिले तुटे भ्रांति गोविंद भव संसारु तरी जानती गोविंद 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 पदु तत्व बुझिले तुटे भ्रांति तत्व क्या कह तत्व कौन आम तो शिरोनास्ति शिर पीड़ा आमर तो मुंड ना पीड़ा कौटी हम आम अमृता फसवा तत्व क्या कहते एवं आम उपसभापति कहते तत्व हूँ सत्य सत्य कथा तत्व ठीक कहते भर कथा अच्छी जहाँ कहते यथेष्ट कि आहरी अच्छी कथा तत्व आप जानते सिधिरस्तु अच्छी सिधिरस्तु वेद वेदांत नागांत सिद्धांत उपनिषद आम यही 4टी 5टी की जीवा ताले वेद बाहर वेद पोथी आप जानते केमती ब्रह्मांड चोरी कर नहीं सकाश केमी प्रभु आणले जाई उपस्थित विभिन्न कथा वेद कौटू आसला कौन है सृष्टि केमती आरंभ होला सृष्टि केमती थिला कौटी ये तो भागवत कथा आज्ञा कि आम जीवा तत्व तत्व क्या तत्व हूँ जीव परम कथा आज्ञा तत्व हूँ जीव आउ परम जीव परम को देखिले आमे तत्व कथा जान पार भागवत प्रमाण कर तत्व को जाऊँ जीव परम ईश्वर ये आदि सृष्टि उपदेश जीव आउ परम ये षोड़श षोड़श कौन ना 16 नाम 32 अक्षर विस्तृत नाम जीव परम को धारण कर जीव परम ये षोड़श ये आदि सृष्टि उपदेश से सृष्टि केमी ना से सृष्टि संगे इच्छा करी गोविंद से सृष्टि से इच्छा करी जले जोग निद्रा विस्तारी आउ जले जोग निद्रा विस्तारी
ଗୋବିନ୍ଦ ତତ୍ଵକୁ ଆଜ୍ଞା ଆସୁଛନ୍ତି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ତତ୍ଵକୁ ଆଣୁଛି। ଯେତେବେଳେ ସୃଷ୍ଟି ଆରମ୍ଭ ହେଲା ସିଦ୍ଧିରସ୍ତୁ କହୁଥିଲା ଶୂନ୍ୟ ଶୂନ୍ୟ ମହାଶୂନ୍ୟ ଶୂନ୍ୟ ମଧ୍ୟ ନିରାମୟ ନିରାମୟ ପଦ୍ଧତି ସଂଯୁକ୍ତି କଣ ନିରାମୟ ସିନ୍ଧୁକ ଶୂନ୍ୟ ଶୂନ୍ୟ ମହାଶୂନ୍ୟ ସିନ୍ଧୁକ ସିନ୍ଧୁକ ମଧ୍ୟରେ ଗୋଟେ ଫଡୁଆ ଫଡୁଆ ଭିତରେ ସିନ୍ଦୁର ସିନ୍ଦୁର ଭିତରେ ଯାଇ ଭ୍ରମର ତାହେଲେ ଭ୍ରମରର ଭେଟ ପାଇବାଟା କେମିତି ଆମର ହବ ତତ୍ଵ ସିଏ ତାକୁ ତତ୍ଵ କରିଦେବା। ସିନ୍ଧୁକ ସିନ୍ଧୁକ ମଧ୍ୟରେ ଫଡୁଆ ଫଡୁଆ ମଧ୍ୟରେ ସିନ୍ଦୁର ଭରି ହେଇଛି ତା ମଧ୍ୟରେ ଭ୍ରମରଟି ପଶ୍ଚିମ ମଝିରେ ତତ୍ଵ କଥା କହୁଛି ଆଜ୍ଞା ତତ୍ଵ କୋଉଠି ଏ ସେମିତି ତା ନାଭି କମଳୁ ସକଳ ପ୍ରକାଶୀ ଆଚ୍ଛା ଦିଲା ଜଳ ଏଣୁ ବ୍ରହ୍ମା ହଇଲେ ତହୁଁ ଜାତ ଗୋବିନ୍ଦ ସେ ପ୍ରଜାପତିଙ୍କର ନାଥ ଗୋବିନ୍ଦ ବ୍ରହ୍ମା ଜନ୍ମ ହେଲେ ବା ଜାତ ହେଲେ ନା ତା ନାଭି କମଳୁ ସକଳ ଏଣୁ ତତ୍ଵ କହିଲେ ସିଧିରସ୍ତୁ ପ୍ରଭୁ ବସିଛନ୍ତି ଚତୁର୍ଦ୍ଧା ମୂର୍ତ୍ତି ପ୍ରଭୁ ପରମ ବ୍ରହ୍ମ ମୂର୍ତ୍ତି ଜଗନ୍ନାଥ ବଳଭଦ୍ର ସୁଭଦ୍ରା ସୁଦର୍ଶନ ଆମେ ଦେଖୁଛନ୍ତି ତା ସୁଦର୍ଶନ ଯୁଆଡୁ କହି ଆସିବା ଆପଣ ଚତୁର୍ଦ୍ଧା ମୂର୍ତ୍ତି ବସିଛନ୍ତି ପ୍ରଭୁ କିନ୍ତୁ ପ୍ରତ୍ୟେକ ମନୁଷ୍ୟର ତତ୍ଵ ଅଛି ତତ୍ଵ ନଥିଲେ ମଣିଷ ନାହିଁ ଗୋଟେ ମନୁଷ୍ୟ ଜନ୍ମ ମାନେ ତତ୍ଵରେ ଜନ୍ମ ହେଇଛି କଣ ତତ୍ଵ ନା ପ୍ରତ୍ୟେକ ମଣିଷ ଜୀବ ଆଉ ପରମ ସହିତ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ ଜୀବ ପରମ ନ ରହିଲେ ଇଏ ତତ୍ଵ ଆସିବ ନାହିଁ ଜୀବ ପରମ କାହାକୁ କୁହନ୍ତି ଜୀବ କିଏ ପରମ କିଏ ଜୀବ ଆଉ ପରମ ଏଇ ଘର ଭିତରେ ଥାନ୍ତି ଗୋଟିଏ ସତ୍ୟ ତତ୍ଵକୁ ଯାଆନ୍ତୁ ତତ୍ଵ ଏମିତି ଚିଜ ବା ଏମିତି ଜିନିଷ ତାକୁ ଧରିବା ଆଜ୍ଞା ହଜାରେ ଭାଗବତ ଆପଣ ଦୈନିକ ପଢୁନାହାନ୍ତି ଖାଲି ଖାଇବେ ହାତ ଧୋଇକି ପୁଣି ପଢିବେ କଣ ବୁଝିବେ ଭାଗବତ ବୁଝିବାଟା ତ ସହଜ ନୁହେଁ ଆଜ୍ଞା ଆପଣ ଗୀତା ପଢି ଦଉଛନ୍ତି ଗୀତା ଧର୍ମ କ୍ଷେତ୍ର କୁରୁକ୍ଷେତ୍ର ସମବେତ ଯୁଧିଷ୍ଠିର ମହାମୁଖା ପାଣ୍ଡବ ଶୈବ କିମ କୁର୍ମତେ ସଞ୍ଜୟ ଧୃତରାଷ୍ଟ୍ର ପଚାରିଲେ ହେ ସଞ୍ଜୟ କୁରୁକ୍ଷେତ୍ର ଯୁଦ୍ଧରେ ମୋ ଶହେ ପୁଅ ମାନେ କଣ କରୁଛନ୍ତି ଆର ଅର୍ଥ ଏଇଆ କିନ୍ତୁ ଭାଗବତର ଅର୍ଥ ଆଜ୍ଞା ଅନେକ ଜୀବ ପରମ କାହାକୁ ମନୁଷ୍ୟ ତ୍ରିଗୁଣଧାରୀ ତତ୍ଵ କେମିତି ଆଉଛି ଗୋଟିଏ ଘରେ ଅଛନ୍ତି ଏଇ ଗୃହରେ ଅଛନ୍ତି ଏକ ଗୃହରେ ରହିଥାନ୍ତି ବାବୁରେ କେହି କାହାକୁ ନ ଦେଖନ୍ତି ଗୋଟିଏ ଘରେ ରହିଛନ୍ତି କେହି କାହାକୁ ଭେଟ ହଉନାହାନ୍ତି ତତ୍ଵ ଆଜ୍ଞା ଜୀବ ପରମ ତତ୍ଵ ଆଜ୍ଞା ତତ୍ଵ ବୁଝିବା ଏକ ଘରେ ଅଛନ୍ତି ଗୋଟିଏ ଘରେ କେହି କାହା ଭେଟ ଆଚ୍ଛା ଆମେ ଘରେ ଅଛେ ପୁଅ ଅଛି ମା ଅଛି ବାପ ଅଛି ବସିଛେ ଲାଇଟ୍ ଜଳୁଛି ଫ୍ୟାନ ଚାଲିଛି ଆମେ ଦେଖୁଛେ ସବୁ କିନ୍ତୁ ସେ ଗୋଟିଏ ଘରେ ଦୁଇ ଜଣ ଅଛନ୍ତି ଜୀବ ଅଛନ୍ତି ଏବଂ ପରମ ଅଛନ୍ତି କେହି କାହା ଭେଟ ହଉନାହାନ୍ତି ଏକ ଗୃହରେ ରହିଛନ୍ତି କେହି କାହାକୁ ଭେଟ ତତ୍ଵବିତ ତେଣୁ ଆମେ ଯେତେବେଳେ ରୋଷେଇ କରୁଛେ ଘରେ ଆମର କଣ ଖାଇବ ନା ରୁଟି ଖାଇବା ନାଇଁ ରୁଟି କରିଦିଅ ଖାଇବା ଡାଲମା କରିଦିଅ କି ଭାତ ରାନ୍ଧିଦିଅ ଖାଇବା ପୁରା ଖାଇବା ବରାଦ କରୁଛି ଏଇଆ ଖାଇଦବା ଆଜି କିଏ ଉପାସ ରହୁଛେ କିଏ ଉପାସ ନାହିଁ କିନ୍ତୁ ଏଥିରେ କଣ ହଉଛି ତତ୍ଵରେ ଇଏ ତତ୍ଵ କଥା ଆଜ୍ଞା ଜୀବ ପରମ କଥା ଜଣିଏ ଖାଉଛି ସେ ଘର ଭିତରେ ଆଉ ଜଣେ ଉପବାସ କରୁଛି ଜଣିଏ ଖାଉଛି ଆଉ ଜଣେ ଉପବାସ କରୁଛି କିନ୍ତୁ ନାଇଁ ଏ ମନୁଷ୍ୟ ଆମେ ସମସ୍ତେ କହୁଛନ୍ତି ନା ଯେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ବିଶ୍ୱାସ କରିବୁ ଏ ଦି ଗୋଳିଆ ମଣିଷକୁ ବିଶ୍ୱାସ କରିବୁନି ରେ କେହି କାହାକୁ କହୁଛନ୍ତି କାହିଁ କୁହନ୍ତି ନା ସବୁ ଗଛ କରିବୁ ସେ ମଣିଷ ଗଛ କରିବୁନି ତାର ମଣିଷ ଗୋଟେ ଗଛ ସେ ଗଛରେ ଦୁଇଟି ପକ୍ଷୀ ବସିଛନ୍ତି ଜୀବ ଆଉ ପରମ ତତ୍ଵ ଆଜ୍ଞା ଜୀବ ପରମ ତତ୍ଵ ଭାଗବତ ତତ୍ଵ ଭାଗବତ ବୁଝିବା କଷ୍ଟ ପଢିଦେବା ସହଜ ନବାକ୍ଷରୀ ଜଗନ୍ନାଥ ଦାସ କପିଳେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରଶାସନରେ ଯୋଉ ଭାଗବତ ନବାକ୍ଷରୀ ରଚନା କରିଦେଇ ଯାଇଛନ୍ତି ତାକୁ ବୁଝିବା ବହୁତ କଷ୍ଟ ଆଜ୍ଞା
କିନ୍ତୁ ପଢିଦେବା ସହଜ। ଗୀତା ଆପଣ ପଢିବା କଷ୍ଟ, ସଂସ୍କୃତ ବୁଝିବା ସହଜ। ଭାଗବତ ପଢିବା ସହଜ, ବୁଝିବା କଷ୍ଟ। ମଣିଷ ଏକ ଗଛ। ଆପଣ କହିବେ ସମସ୍ତେ ଆସିନାହାନ୍ତି, ଯେମିତି ସତ୍ୟଭାମା ଆସିଛନ୍ତି, ସମସ୍ତେ ଆସନ୍ତୁ। ମୁଁ ଦୁଇଟି ମୋବାଇଲ ରଖିଛି, ଗୋଟେ ମୋବାଇଲ କହୁଛି, ଆଉ ଗୋଟେ ମଧ୍ୟ ଧରିଛି। ସେଠି ମଧ୍ୟ ମୋର ଗୋଟେ ଚାଲିଛି ଟେଲିକାଷ୍ଟ ଚାଲିଛି, ଆଉ ଗୋଟେ ବି ହାତରେ ଧରିଛି। ଆପଣ ଆସନ୍ତୁ, ମୋବାଇଲ ସମସ୍ତେ ମୁଖ ଆଣନ୍ତୁ, କିଛି ନାହିଁ ତ। ତେଣୁ ମୁଁ ପଚାରୁଛି ଗୋଟେ କଥା, ଆମ୍ବ ଗଛରେ ଏ ମାସରେ ଆମ୍ବ ଫଳିଛି, କାଲି ପବନ ବର୍ଷା ହେଲା, ସବୁ ପଡିଗଲା। ମାଙ୍କଡ ଖାଉଛନ୍ତି, କିଏ ଟେକା ପକେଇ ଖାଉଛି। ଗଛ କାହା ଉପରେ ରାଗେ କି? ଫଳନ୍ତି ଗଛ ଶୋଇବ। ପଣସ ଗଛରେ ଆଉ କିଛି ଦିନ ପରେ ପଣସ ଫଳିଥିବ, କଟା ହବ, ଫଳିଛି ତ ପାଚିବ। ସାବିତ୍ରୀ ଓଷା କରିବେ, ପଣସ ଆମ୍ବ ସବୁ ଆଣି ତାକୁ କାଟିକି ଖାଇବା। ଗଛ କିନ୍ତୁ ଫଳିବାରେ ବ୍ୟସ୍ତ, ଆମେ କିନ୍ତୁ ଖାଇବାରେ ବ୍ୟସ୍ତ। ଗଛ କିଛି ପାଉନି। ଯଦି ଆମ୍ବ ଗଛରେ ଆମ୍ବ ଫଳୁଛି, ତତ୍ତ୍ୱକୁ ଆସୁଛେ ନା। ପଣସ ଗଛରେ ପଣସ ଫଳୁଛି, ଆମେ ତାକୁ ଖାଉଛେ। ତାହେଲେ ମଣିଷ ଗଛରେ, ମଣିଷ ସବୁ ଖାଉଛି ଫଳ, କୋଉ ଫଳ ଫଳେ? ଆମ୍ବ ଗଛରେ ଆମ୍ବ ଫଳ ଫଳେ, ପଣସ ଗଛରେ ପଣସ ଫଳ ଫଳେ। ତାହେଲେ ମଣିଷ ଗଛରେ କୋଉ ଫଳ ଫଳେ? ଆପଣ ତ କେହି ମୁହଁ ଆଣୁନାହାନ୍ତି, କୁହନ୍ତୁ। ପ୍ରତାପ ବାବୁ ଆପଣ ତ ଅଛନ୍ତି, କହୁନାହାନ୍ତି ଯେ ମଣିଷ ଗଛରେ କୋଉ ଫଳଟି ଫଳେ? ଆମ୍ବ ଗଛରେ ଆମ୍ବ ଫଳେ, ପଣସ ଗଛରେ ପଣସ ଫଳେ, ସପୁରୀ ଗଛରେ ସପୁରୀ ଫଳେ। ପ୍ରତାପ ବାବୁ କୁହନ୍ତୁ, ଆପଣ ତ ଅଛନ୍ତି, ମଣିଷ ଗଛରେ କୋଉ ଫଳ ଫଳେ? କର୍ମ ଫଳ ଫଳେ। ଆଜ୍ଞା, ମଣିଷର କର୍ମ ଅନୁସାରେ ତା କର୍ମ ଫଳ ଫଳେ। କିଏ ଆମ ଉପସଭାପତି କହୁଛନ୍ତି? ଆଜ୍ଞା, ସିଏ ତ ଭାଗବତ କହିଛନ୍ତି, କର୍ମ କରିବ ନାନା ମତେ, ହରିବ କର୍ମର ଆୟତେ, ଗୋବିନ୍ଦ 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 ରାଧେ ରାଧେ ହରିବୋଲ। ଭାଗବତ କହିଛନ୍ତି କର୍ମ କରିବ ନାନା ମତେ, ଫଳିବ କର୍ମର ଆୟତେ। ଏ ତ ଆପଣ ଏ କଥା କହିଲେ, ଆଉ ଅଧିକାଟା କଣ ହବ? ନାଇଁ ଆଜ୍ଞା, ଏ କଥା ଅନେକ ଜାଗାରେ ପ୍ରବଚନ ମଣ୍ଡପରେ ମୁଁ ପଚାରିଛି, କିଏ କହେ ପିଲା ଛୁଆ, ହାତ ଟେକିବ ପିଲା ଛୁଆ ତାର ଫଳ। ତେଣୁ ଆଉ ଗୋଟିଏ ପ୍ରମାଣ ଅଛି। ପ୍ରମାଣ ହଉଛି କଣ ନା, ଏକ ଗୃହରେ ରହିଥାନ୍ତି ବାବୁରେ, କେହି କାହାକୁ ନ ଦେଖନ୍ତି, ଗୋବିନ୍ଦ 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 ରାଧେ ଜୟ ହୋ। ଆଜି ଗୋଟିଏ ଘରେ ଅଛନ୍ତି, କେହି କାହାକୁ ଦେଖୁନାହାନ୍ତି। ତେଣୁ ଗୋଟିଏ ପକ୍ଷୀ ବା ଜୀବ, ଗୋଟିଏ ପକ୍ଷୀ ବଞ୍ଚୁଛି, ଖାଉଛି, ଆଉ ଜଣେ ଅନାହାର ରହୁଛି। ଅନାହାର ରହୁଛି ଅର୍ଥାତ ଉପବାସରେ ରହୁଛି। ଘରେ ଅଛନ୍ତି, ରୋଷେଇ ହଉଛି, ଆମେ ସବୁ ଖାଉଛେ ନା, କହୁଥିଲି ରୁଟି ଡାଲମା ଭାତ। ଆମେ ପରିବାର ସମସ୍ତେ ଖାଇବା, କାହାକୁ ଉପାସ ରଖୁଛେ କି? ଏ ଖା ଖା ରାତିରେ ଉପାସ ରଖ, ଖାଇକିରି ଶୁଅ। କିନ୍ତୁ ଗୋଟିଏ ପକ୍ଷୀ ଖାଉଛି, ଆଉ ଗୋଟିଏ ଉପାସ ରହୁଛି, ଜୀବ ଆଉ ପର। କିନ୍ତୁ କଣ ହବ? ନାଇଁ, ଏମିତି ତାଙ୍କର ଭାବ ଦି ଜଣଙ୍କର, କେହି କାହାକୁ ଛାଡିରେ ରହିପାରିବେନି, କେହି କାହାକୁ ଛାଡି ପାରିବେନି। ଆଜ୍ଞା, ତତ୍ତ୍ୱ ପୁରା ଇଏ, ଜୀବ ପରମ ତତ୍ତ୍ୱ। ତତ୍ତ୍ୱ କହିଲେ ଜୀବ ପରମକୁ ବୁଝାଏ। ମୁଁ ବ୍ରହ୍ମ କଥା ବି କହୁଛି ଆପଣ ସବୁ। ଜୀବ ପରମ କଣ? ଆମେ କହୁନେ ପରମ ଶାସ୍ତ୍ର ଭାଗବତ, ତତ୍ତ୍ୱ ବା ଇଏ ପରମ ଶାସ୍ତ୍ର, ତତ୍ତ୍ୱ ଶାସ୍ତ୍ର। ଏଣୁ ଏକ ଗୃହରେ ରହିଥାନ୍ତି, କେହି କାହାକୁ ନ ଦେଖନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ପରମ ନ ରହିଲେ ଜୀବ ରହିପାରିବନି। ଆଜ୍ଞା, ଟିକେ ଡିପ୍ଲି ଚିନ୍ତା କରନ୍ତୁ। ପରମ ନଥିଲେ ଜୀବ ରହିବନି। ପରମ ବିହୁନରେ ଜୀବ ବଞ୍ଚିବା ହୁଏ ଅସମ୍ଭବ। ରାଧେ ରାଧେ ରାଧେ
ଗୋଟିଏ ଘରେ ଅଛନ୍ତି, ଜଣେ ଉପବାସ ଜଣେ ଖାଉଛି, କେତେ ସ୍ୱାର୍ଥପର ଦେଖନ୍ତୁ। କିନ୍ତୁ ପରମ ବିହୁନରେ ଜୀବ ଏ ଶରୀରରେ ରହିବା କଷ୍ଟକର ବ୍ୟାପାର। ପରମ ନଥିଲେ ଜୀବ ନାହିଁ। ଗୋଟିଏ ପଇସାର ଦୁଇ ପାରୁଷ ସଦୃଶ୍ୟ। ଚିନ୍ତା କରନ୍ତୁ ଆଜ୍ଞା, ପରମ ବିହୁନରେ ଜୀବ ବା ଚଳିବା ହୁଏ ଅସମ୍ଭବ। କଣ ଭୋଗ କରୁଛନ୍ତି? ଆସିବା ପ୍ରତାପ ବାବୁ ପଚାରିଲି, ଇଞ୍ଜିନିୟର ବାବୁ କହିଲି, ସେମାନେ ଉତ୍ତର ଦେଲେ ଯେ କର୍ମ ଫଳ ଭୋଗୁଛି। ଫଳ କଣ ପାଉଛି? ନାଇଁ ଆଜ୍ଞା, ସୁଖ ଦୁଃଖ ଫଳ ଯୋଡ଼ିଏ ଏ ବୃକ୍ଷରେ ଫଳ ଏ ବୃକ୍ଷରେ ଫଳ ହରିବଲ ଏ ବୃକ୍ଷରେ ତାହା ସେହି ଭୋଗ କରଇ ପୂର୍ବେ ଅଛଇ କରି ପୂର୍ବେ ଅଛଇ ମାନସ ପୂର୍ବେ ସୁଖ ଦୁଃଖ ଫଳ ଦିଟା ଫଳେ। କର୍ମ ଫଳ ଇଏ ଠିକ ଯେ, କିନ୍ତୁ ଗୋଟେ ସୁଖ ଫଳ ଗୋଟେ ଦୁଃଖ ଦିଟା ଫଳ। ଗଛର ପ୍ରଶ୍ନ ଆମେ ମଣିଷ ଖାଉ, କିନ୍ତୁ ମଣିଷ ଯୋଉ ସୁଖ ଦୁଃଖ ଫଳ ଫଳେ ତାକୁ ସେ କାହାକୁ ଦିଏ ନା, ସେ ନିଜେ ଖାଏ। ତା ସେଇ ଭୋଗ କରଇ ସେ ଫଳକୁ ସେ ନିଜେ ଖାଏ। ସେଇ ଫଳ ହଉଛି କର୍ମ। ଆପଣ ଯୋଉଟା କହିଲେ କର୍ମ ଫଳ, କର୍ମର ଯୋଉ କର୍ମ ଆମେ କରିବା ସେଇ ଫଳ ଫଳିବ। ସୁଖ ଫଳ ଫଳିବ। ସୁଖ ଅର୍ଥ ଯେତେବେଳେ ସୁଖ ହେଇଯିବ, ମୋର ଗାଡି, ମୋର ଘୋଡା, ଉଠା ବାଟି, 5ଟା କାର, ରାତିରେ ଗୋଟେ କଳା କାର ଚଲେଇ ଯାଉଛି, ଦିନରେ ଗୋଟେ ଧଳା କାର ଚଲେଇ ଯାଉଛି, ଓଡି ଗାଡି ଚଢୁଛି, ମୋର କଣ ଅଭାବ ଅଛି? ଯେତେବେଳେ ଦୁଃଖ ପଡିବ, ପ୍ରଭୁ 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 ଏ ପ୍ରଭୁ କଣ କରିବି? ନନା ଗୋସାଇଁ କଣ କରିବି? ମୋର କାହିଁ ଦୁଃଖ ପଡୁଛି? କଣ ଗ୍ରହ ଦେଖିଲ ଟିକେ ଜାତକ? ଇଏ ଜାତକ କାହିଁ ଦେଖେଇବ? ନିଜ କଥା ନିଜେ ବୁଝ, ନିଜେ କଣ କରୁଛ ଆଗେ ଦେଖ। ଯୋଉଠି ତତ୍ଵ ଜୀବ ପରମ କଥା। ତେଣୁ ଜୀବ ପରମ ଯେତେବେଳେ ଏକାଠି ଅଛନ୍ତି, ତାହେଲେ ଆସୁଛି କେତେ, ଯାଉଛି କେତେ, କିଏ କେତେ ଗ୍ରହଣ କରୁଛି, ଇଏଟା ବି ଗଠି କଥା। ଆପଣମାନେ ପ୍ରଶ୍ନ କରିପାରନ୍ତି ମତେ, ଯେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ପ୍ରଶ୍ନ ଉତ୍ତର ଦେବି ବୋଲି ଏମିତି ମୁଁ ଜ୍ଞାନୀ ନୁହେଁ, ତଥାପି ଚେଷ୍ଟା କରିବି। ଯଦି କାହାର ପ୍ରଶ୍ନ ଅଛି ପ୍ରଶ୍ନ କରନ୍ତୁ। ବହୁତ ପ୍ରଶ୍ନ ଆପଣମାନେ କରୁଥିଲେ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ, ମୁଁ ମଧ୍ୟ ଚାହୁଁଛି କିଏ ପ୍ରଶ୍ନ କରନ୍ତୁ ତତ୍ଵ ବାବଦରେ। ଆଉ କଣ ଆପଣ କହିବେ କୋଉ ଫିଲ୍ମ ଷ୍ଟାର ମୁଁ କହିବି ନା କଣ? ଏଇ ତତ୍ଵ ବାବଦରେ। ତେଣୁ ଜୀବ ପରମ ଯେତେବେଳେ ଭେଟ ହଉଛନ୍ତି, ସେ ଚାଲି ଯାଉଛନ୍ତି। ଏକ ଗୃହରେ ଅଛନ୍ତି, କେହି କାହାକୁ ଭେଟ ହଉନାହାନ୍ତି। ଯେତେବେଳେ ଭେଟ ହବ ଚାଲିଯିବେ। ସେ ହଉଛି ଆସୁଛି ବାର, ଯାଉଛି ବାର। ଆମେ ଶ୍ୱାସ ନଉଛେ, ଆସୁଛି ହନ୍, ଯାଉଛି ହଂସ। ହଂସ ଖେଳୁଛି ରେ କଳପ ବଟରେ ରହି, ହଂସ ଖେଳୁଛି ରେ କଳପ ବଟ, ହଂସ ଖେଳୁଛି ରେ କଳପ ବଟରେ ରହି, ହଂସ ଖେଳୁଛି କଳପ ବଟ। ହଂସ ଉଡି ଗଲେ ପିଣ୍ଡ ଉଡିଯିବ, ଡାକିଲେ ଶୁଣିବ ନାହିଁ। ହଂସ ଖେଳୁଛି ରେ କଳପ ବଟରେ ରହି, ହଂସ କଳପ ବଟରେ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ତ ସଜନ ମଣ୍ଡଳୀ, ଆସୁଛି ହନ୍, ବାଉରୀ ବାହାର ପ୍ରାୟ ଆସୁଛି, ବାହାର ଯାଉଛି ବା, ଆସୁଛି ହନ୍, ଯାଉଛି। ସେଇ ହଂସ ଯେତେବେଳେ ଉଡିଯିବ ବା ଜୀବ ପରମଙ୍କର ଭେଟ ହେଇଯିବ, ସେତେବେଳେ ଜୀବ ଚାଲିଯିବ। ସେତେବେଳେ ଜୀବ ପରମ ସହ ଉଡି ପାରେ। ହଂସ ଉଡିଗଲେ ପିଣ୍ଡ ଉଡିଯିବ, ମାଟି ହତ ବା ମାଟି ପିଣ୍ଡ ମାଟି। ତାହେଲେ ଏଇ ଯୋଉ ପିଣ୍ଡ
ପିଣ୍ଡ ପଡିଥିଲା ବା ଚାଲିଥିଲା ସ୍ୱୟଂ ଚାଳିତ ତାକୁ କିଏ ଟେକିକି ନଉନଥିଲେ। ଯଦି ଗୋଡ ଭାଙ୍ଗି ଯାଉଛି, ହାତ ଭାଙ୍ଗି ଯାଉଛି, କିମ୍ବା ଆମେ କୋମାରେ ରହୁଛେ, ଆମ ଗୋଡ ଫଡିଆକୁ ଦି ଜଣ ଟେକୁଛନ୍ତି, ହାତକୁ ଟେକୁଛନ୍ତି, ଏମିତି ଏମିତି ହଲି ହଲି ଆମେ ଯାଉଛେ, ଟେକି ଟେକା ନେଇ ଥଉଛନ୍ତି, ପାଣି ପିଉଛନ୍ତି। ଯଦି ପାଟି ବାଟେ ଆମେ ଖାଇ ନ ପାରୁଛେ, ପିଇ ନ ପାରୁଛେ, ନାକରେ ନଳି ପୁରେଇ ଥଉଛନ୍ତି, ପେଟ ବୋଝେଇ ମଣିଷ ବଞ୍ଚି ରହୁ, ଆଖି ବଜେଇ ବୁଝିଥାଉ, ଖାଲି ନିଶ୍ୱାସ ନେଉଥାଉ, ମାନେ ହଂସ ଭଜନ ଚାଲିଥାଉ। ଚିନ୍ତା କରନ୍ତୁ, ଆମେ ସ୍ୱୟଂ ଚାଲିତ, ଆମକୁ କେହି ଚଲେଇବେନି, ଆମେ ଚାଲୁଛୁ। ଯେତେବେଳେ ବୟସ ହେଇଯାଉଛି, ପୋଛା ବୟସ, ଅଧିକ ବୟସ, ହାତ ଗୋଡ ଅବଶ ହେଇଯାଉଛି, ଏ ହାଡର ଯୋଉ ଶସ ଶୁଖି ଯାଉଛି, ଆମେ ବାଡି ଧରି ଏମିତି ଏମିତି ପାକୁଆ ପାଟି କରି ଚାଲୁଛୁ ଥରଥରି। ସେତେବେଳକୁ ଆଉ ଏ ଶରୀର ବା ଏ ପିଣ୍ଡର ଧର୍ମ ନାହିଁ, ମାନେ ସବୁ ଧୋକଡା ହେଇଗଲାଣି ସବୁ। এই সময় ପ୍ରଭୁ ପଚାରିଥିଲେ, ବସିଛନ୍ତି ଗନ୍ଧମାର୍ଗ, ପର୍ବତରେ ବସିଛନ୍ତି, ଅର୍ଜୁନ ବସିଛନ୍ତି, କୃଷ୍ଣ ବସିଛନ୍ତି। ଅର୍ଜୁନ ପଚାରୁଛନ୍ତି ପ୍ରଭୁ ବାସୁଦେବ, କିନ୍ତୁ ପ୍ରଭୁ ତମେ ତ ମୋର ସଖା, ମୁଁ ଅନ୍ତର ସହିତ ଭଲ ପାଏ, ମୁଁ ଆଜି ବନବାସରେ ଅଛି ବୋଲି ଆପଣ ଦ୍ୱାରିକା ଛାଡି ରାଜସିଂହାସନ ମୋ ପାଖକୁ ଦେଖିବାକୁ ଆସିଛନ୍ତି, କୁଆଡେ ଗଲେ ମୋ ସଖା? କଥା ପଚାରିବି କହିବେ ପ୍ରଭୁ? ନା କୁହ 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 ସଖା। ଅର୍ଜୁନ ପଚାରୁଛନ୍ତି କୃଷ୍ଣ, କହିଲେ ସଖା, ଗୋଟେ ମନୁଷ୍ୟ ଜନ୍ମ ହଉଛି, ଆପଣ ସୃଷ୍ଟି ତାକୁ ତିଆରି କରୁଛନ୍ତି, ସୃଷ୍ଟି କରୁଛନ୍ତି, ମଣିଷ ତିଆରି କରିଛନ୍ତି ଆପଣ, ସବୁ ଆପଣଙ୍କ ଲୀଳା, ମାୟା ପୁରୁଷ ଆପଣ। ତେଣୁ କୁହନ୍ତୁ, ଆପଣ ଯେତେବେଳେ ସୃଷ୍ଟି ତିଆରି କଲେ, ମନୁଷ୍ୟ ତିଆରି କଲେ, ଜୀବ ତିଆରି କଲେ, କୀଟ ପତଙ୍ଗ ସବୁ ତିଆରି କଲେ, କାଷ୍ଠ ପାଷାଣ ସବୁ ତିଆରି ହେଲେ, ସୂର୍ଯ୍ୟ ଚନ୍ଦ୍ର ତାରା ଆପଣଙ୍କ ଆଜ୍ଞାରେ ଆତଜାତ ହଉଛନ୍ତି। ତେଣୁ ଗୋଟେ ମନୁଷ୍ୟ କେତେ ପରିଶ୍ରମ କରୁଛି, ସେ ବିଜନେସ କରୁ ବା ବେପାର କରୁ, ଚାକିରି କରୁ, କି ରୋଜ ମୂଲ ଲାଗୁ, ଯାହା ବି କରୁ, କେହି ତ ବସନ୍ତିନି ନା, ବସିଲେ ଖାଇବାକୁ କଣ ପାଇବେ? ବସି ଗାଈ ତ ନଈବାରି ସରିଗଲା। ନିହାତି କଣ କିଏ କରୁଥିବ, କିଏ କଲମ ଲେଖୁଥିବ, ନହେଲେ କିଏ ଦେହ ପରିଶ୍ରମ କରୁଥିବ, କିଏ ମୁଣ୍ଡ ଖର୍ଚ୍ଚ କରୁଥିବ, କେହି ବସି ପାରିବେ। ତେଣୁ ଯେତେବେଳେ ମନୁଷ୍ୟ କିଛି ରୋଜଗାର କ୍ଷମ ହେଇ କିଏ ଘର କୋଠା କରୁଛି, ଗାଡି କରୁଛି, ଜମି କିଣୁଛି, ପିଲା କରୁଛି, ତା ନାତି ହଉଛି, ତା ନାତୁଣୀ ହଉଛି, ତା ସ୍ତ୍ରୀ ହଉଛି, ତା ବୋହୂ ହଉଛି, ସୁଖ ପାଇଲା ବେଳକୁ ସେ କଣ ଚାଲି ଯାଉଛି କି ଦେଖିପାରୁ। ତା ସ୍ତ୍ରୀ ମଧ୍ୟ ଭାବୁଛି, ଆଜି ନାତି ମୁଁ ଖେଳଉଛି, ସେ ଥିଲେ କେତେ ଖେଳିଥାନ୍ତେ। ତା ପୁଅ ବି ଭାବୁଛି, ବଡ ହେଇଯାଉଛି, ଆଜି ବିବାହ ହେବାକୁ ଯାଉଛି, ଆଉ ସାନ ପୁଅ ବଡ ପୁଅ ବିବାହ ହେଇଛି, ସେ କାନ୍ଦି ପକଉଛି, ଯାହା ମୋ ବାପା ଥିଲେ କେତେ ହେଇଥାନ୍ତାରେ, ଦୁଃଖ କରୁଛି। ଏଟା ସୃଷ୍ଟିର, ଆପଣ ସବୁ ଠିକ କରିଛନ୍ତି, ଭାରି ଦୁଃଖଦ ଘଟଣା ସଖା, ଆକୁ ଟିକେ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିଦିଅନ୍ତୁ। ମଣିଷ ଜନ୍ମ ହେଇଛି, ଆଉ ମରିବ କାହିଁକି? ହସିଦେଲେ ପ୍ରଭୁ ବାସୁଦେବ, ଆଜି ହସିଦେଲେ, କହିଲେ ସଖା, ଆପଣ ଯାହା କହୁଛନ୍ତି ତା ଉତ୍ତର ମୁଁ ଦଉଛି, ଆପଣ ଶୁଣିବେ। ନାଇଁ ଉତ୍ତର କଣ ଦେବେ, ଆପଣ କୁହନ୍ତୁ, ଜୀବ ଏ ଯୋଉ ଘଟକୁ ଛାଡି କାହିଁକି ଆଉ ଗୋଟେ ଘଟକୁ ପହଞ୍ଚୁଛି, କଣ ତାର ମାନେ ଆବଶ୍ୟକତା ଅଛି? ଦେଖନ୍ତୁ ଆଜ୍ଞା କେମିତିଆ ତତ୍ଵ। ପ୍ରଭୁ କହିଲେ ସଖା, ପଞ୍ଚଭୂତରେ ଶରୀର ଗଠନ ହେଇଛି। ପଞ୍ଚଭୂତ, ଭୂତ କାହାକୁ କୁହନ୍ତି ନା, ମଣିଷ ମରିଗଲେ ଆମେ କହୁଛେ ଭୂତ ହେଲାଣି, ସେ ଭୂତ ଡରୁଛି, ଭୂତ ଗୁଡା କଣ ଅଛି ଶବ୍ଦ। ତାହେଲେ ଆମ ଶରୀରରେ ବି ଭୂତ ଅଛନ୍ତି। କିଏ ଭୂତ ନା, ପାଞ୍ଚଟା ଭୂତ, ଜଣେ ଭୂତ ନୁହଁ, ଟେକା ପକେଇଲେ ପାଞ୍ଚଟା ଟେକା ପକେଇବ ଆମକୁ। ଆମେ କହୁଛେ ବାହାରେ ଭୂତ ଅଛି, ଆମ ଶରୀରରେ ବା ଭୂତ ଅଛି। ଗୋଟେ କଥା ମନେ ରଖନ୍ତୁ, ମତେ ଡର ଲାଗେ ନା। ଆପଣ ଯୋଉ ଶ୍ମଶାନ କୁହନ୍ତୁ, ସେ ଶବ କୋଉଠି ଶୋଇଥାଉ, ଯୋଉ ରାତି 12ଟା କୁହନ୍ତୁ, 3ଟା କୁହନ୍ତୁ, ସତ୍ୟ, ମୁଁ ଚାଲିଯିବି, ମୁଁ ଚାଲିଲ କୋଉଠି ଯିବା, କୋଉଠି କିଏ ପୋଡା ହଉଥିଲେ ମୁଁ ଠିଆ ହେଇ ବସିବି ରାତି ପାଉ, କେହି ଡରେଇବେନି। ତାର ମୁଁ କଣ ସାହସୀ? ନାହିଁ, ତା ଭିତର କଥା ଆପଣଙ୍କୁ କହୁଛି, ଆପଣ ବି ଡରିବେନି ଆଜିଠାରୁ, ମନେ ରଖନ୍ତୁ। ଏ ତପନ ବାବା କହିଛନ୍ତି, ଆମେ ଆଉ ଡରିବୁନି। ଆମ ଶରୀରରେ ତ 5ଟା ଭୂତ ଅଛନ୍ତି, ଆମେ ବାହାର ଭୂତକୁ କାହିଁ ଡରିବା? ଆମ ଭୂତ କଣ କମ କି? ଭୂତ କାହିଁ ଆଉ?
आम शरीर में जीवंत भूत अच्छा कथा कहते हाथ चलुची आम शरीर एक भूत 5टा भूत भूत नहले आम बची पार आम शरीर यदि भूत अच्छा आम बाहर भूत को कहीं डर भूत कौटी क्यों से कौन आम उपर भूत क्या पृथ्वी आप जानू पृथ्वी पाद आप जानू पृथ्वी आप तेज उदर वायु हृदय आउ आकाश आकाश पृथ्वी आप तेज वायु आकाश 5 भूत ए शरीर में गठन अच्छा पंचभूत न रही ये शरीर ना जीव आम कौन रे जदि गछ ना ये पक्षी बसवा कौटी कौ आगे देखो केते सुंदर तत्व आम शरीर आ कहीं ताले भूत अच्छा पृथ्वी बोली जे भूत पादरे ता घर बाबू पादरे ता घर पृथ्वी जो भूत पादरे ता घर तो गाई तो सब गाई समय हम आज्ञा आ 20 मिनिट रहा पृथ्वी बोली जो भूत से पादरे मूलाधार होची तार जीवा आसवा बाट पृथ्वी पृथ्वी कौन अधिकार अच्छी ना मांस ये मांस जहा सब पृथ्वी आप आप हूँ जानू जानू बोली जो भूत बाबूरे पृथ्वी आप बोली जो भूत जानू रे ता घर जानू रे ता घर बाबू जा पृथ्वी गला पाद पृथ्वी आप हूँ जानू लिंग कमल तई तार जे द्वार बाबू तार जे तेणु पृथ्वी आप हूँ जानू रे तार घर कबाट लगे ना जीवा आसा करवा पृथ्वी आपर घर हूँ लिंग जमती मांस ऊपर अधिकार रहा पृथ्वीर आपर आप हूँ रक्त रक्त होई व्यापी अच्छी शरीर मध्य शरीर झर बाबू शरीर जय हो रक्त होकर व्यापी आप हूँ रक्त ता रक्त 11.5 ना रक्त हिंसा है 12.5 रक्त 8 कमी जाए रक्त हिंसा से हो दिया से सोला फोला खाया दिया भजा सोला ये आप रक्त हिंसा आखि देखिदेवे डॉक्टर कहते आखिर रक्त तो ना आखिर कौन रक्त बुझे ना धड़ा हो जाए भावतु आज्ञा ये आप रक्त संचार पृथ्वी आप तेज तेज बोली जेहूत उदरे तावास उदरे कर्णगोर दुईटी तार निवास जय हो तार ता बाट हूँ कर्ण बाटे उदर तेज तेज मान कौन मत जोर भोका मो पेट जलिला तार को निया लगी मो पेटे निया लगी कहीं कौन तेज पृथ्वी आप तेज तार कार्य कौन ना समग्र शरीर को से पूरा लक्ष्यवर्ती
तेज बा उदर पशिला खाद्य बल पाइला भोक हेले आम एमती मोड़ी रोचे ओ भोक है मुह सुखी जाइए अर्थात पृथ्वी आप तेज वायु वायु बोली जेहू तो कोठरे ता बास कोठरे ता बास बाबू वायु बोली जो तो नासा गहल दुईटी बाट हुए त्रास बाबू ये जो वायु पृथ्वी आप तेज वायु पवन तार जीवा आसा चल जाऊ पथ आकाश ये जो आकाश रही ये शिर पृथ्वी आप तेज वायु आकाश ये आप मान प्रश्न करुच्ची जदि आ मध्य कार बुझार टे ट्रबुल बुझी पारिना बर्तमान 9टा बजे 15 मिनिट अच्छी आउ 15 मिनिट बढ़े घंटाए कले आप बसिले मुझे 2 घंटा कह नुई ना मंच तथा किसी कहूँ जदि आई पृथ्वी आप तेज भाई पंचभूत कथा जदि आप कहार किसी कहबार थाए कहतु आलोचना जा 5 मन कौन 25 प्रकृति कौन आलोचना करवा तत्व कौन ना जीव परम कथा कह जीव परम तत्व गोटे गृह रही कई क्या भेटना जड़े उपवास जड़े खाऊ उभय उभय मध्य एमती भाव जे कई क्या छाड़ी पारे जनक विहीन जन चलवा असंभव हुए ये तत्व कथा जीव परम कथा पंच हेलो हेलो जय जगन्नाथ जय जगन्नाथ बाबा ये आलोचना गोटे कथा बुझा चाहूँगी नहीं आप परिचय आगे देते कहते कि आप दामोदर साहू मु जानी निजे आगे भूल कर जी राज्य संपादक सी भूल कला 12 फसल खाइब आग जो मैंने प्रश्न करेंगे से माने समस्त करें प्रश्न मत जो नुह कले तो मुझे भल लगे तेणु मुझे कही पारे कौन है जी कहि जहाँ जानी तेणु प्रश्न जी प्रश्न करेंगे तो आज्ञा मु दामोदर साहू भागवत महामंचर संपादक अच्छी राज्य संपादक पचार हाँ बुझा चाहूँगी कौन जे तत्व क्या कहते एपर्यंत माने आलोचना जानी है जीव परम जीव जीव किए परम किए शुणु हाँ मो प्रश्नटा सरी जाऊ तत्व क्या कहते एपर्यंत जानी है जीव परम जोटा जानी तत्व बोलिकी जी आलोचना जानी तत्व माने जीव किए परम किए से जिनसटा माने टिके विस्तृत आलोचना दरकार जीव किए परम किए पुणी 45 मिनिट लगे 25 मिनिट लगे माने जीवटा चुंबक पदे गोटे धाड़ी भी कही हम माने कहूँ जमी बुझी पारे किसी लोग बुझे कहते इंजीनियर बाबू ये जान जी बुझीचंदी जदि कहीदेले भल जो माने बुझीचंदी जदि कहीदेबे उत्तर भी भल लागिवो किछि असुविधा नै मु कहूची सकारटी जीव सकार परम हंस रहिला सबुरी मरम हरिओम मु अविनाश बेस कहूची जाजपुर सकारटी जीव सकार परम हंस रहिला सबुरी मरम जय जगन्नाथ गोटे जीव परम द्वादश दले जीववास तऊ अर्जुन परकाश परम ब्रह्म हेले सहस्र कमल पाद हकारटी जीव सकार परम जीव हूँ हकार सकार आउट दौर परम हकार आउट दौर हरिओम हरिओम सकार परम आउ कौन पचार पचारत आज्ञा बिना गुरु न कहले तत्स्पष्ट नुह गुरु कहले चाह जानी ना ब्रह्मतांती प्राणी जार अनुभव थी पढ़ी शुण बास सकारटी जीव सकार परम द्वादश दले जीव अच्छा ये अविनाश बाबू अविनाश बाबू अविनाश बाबू चलिए अच्छी आज्ञा कहतु आज्ञा
ଆଜ୍ଞା କୁହନ୍ତୁ ଆଜ୍ଞା। ଗୋଟେ ତ ତ ଆଉ ଗୋଟେ ତରେ ବୋ ଭଳା ଲାଗିଛି। ଆଜ୍ଞା ତାର ଅର୍ଥ କଣ ରାମଦେବ କହିଲେ ଯେ ତତ୍ଵ ଆଉ ସୃଷ୍ଟିରେ କିଛି ନାହିଁ। ଯଦି ଆମେ କହିବା ବ୍ରହ୍ମ କାହାକୁ କହନ୍ତି, ବ୍ରହ୍ମ କେମିତିକା, ମୁଁ କହିବି ଧୂଆଁ ଭଳିଆ। ଆଉ ଜଣେ ଜ୍ଞାନୀ ବାହାର ତୁ କଣ ଜାଣିଛୁ, ବ୍ରହ୍ମ ବା ନିଆଁ ଭଳିଆ। ତେଣୁ ବ୍ରହ୍ମକୁ ନା କେହି ଦେଖିଛି ନା କିଏ ଦେଖିଥିବ ନା ଦେଖିପାରିବ। ଆଜ୍ଞା ଆଜ୍ଞା ଯାହା ଆପଣ କହିଲେ ଯେ ବ୍ରହ୍ମ କେମିତିକା, କିଏ ଆଜ୍ଞା କୁହନ୍ତୁ ବ୍ରହ୍ମଟା କେମିତି ଆଖିରେ ଦେଖିଛନ୍ତି। ବ୍ରହ୍ମକୁ ଯେମିତି କେହି ଦେଖି ନାହାନ୍ତି, ପବନକୁ ଯେମିତି କେହି ଦେଖି ପାରୁନାହାନ୍ତି, କେବଳ ଅନୁଭବ ଆମେ କରୁଛେ। ଆମ କଥାକୁ ଯେମିତି ଆମେ କେହି ଦେଖି ପାରୁନା, କିନ୍ତୁ କଥା ଶୁଭୁଛି କାନକୁ। କହୁଥିଲି ନା ପୃଥିବୀ, ଆପ, ତେଜ, ବାୟୁ, ଆକାଶର ପଞ୍ଚଭୂତ ପାଇଁ ଆମର ସବୁ ଏ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ହେଇ ଚାଲିଛି। ଯଦି ଆପ ବନ୍ଦ ହେଇଯିବ, ରକ୍ତ ସଞ୍ଚାଳନ ବନ୍ଦ ହେଇଯିବ। ଯଦି ପୃଥିବୀ ବନ୍ଦ ହେଇଯିବ, ତାହେଲେ ମାଂସ ଝଡି ପଡିବ, ମାଂସ ଆଉ ନଥିବ, ହାଡ ଥିବ। ତାହେଲେ ଆମ ଶରୀର କୋଉଠୁ ଆସିବ? ଶରୀର ହଉଛି ଗୋଟେ ତତ୍ଵ। ଯାହା ନାହିଁ ପିଣ୍ଡେ ତାହା ନାହିଁ ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡ। ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡରେ ଅଗ୍ନିଦତ୍ତର ତ ତତ୍ଵ ବାସ ଗଛ ହରିଓମ ଭଳିଆ ନା। ହରିଓମ ଆଜ୍ଞା ମହାପ୍ରଭୁ ତପନ ବାବା, ଅଗ୍ନି କୁହନ୍ତୁ। ତତ୍ଵର ବାସ ହେଲା ମଣିପୁରରେ ନାଭି ଚକ୍ରରେ ନା କର୍ଣ୍ଣଧାରରେ? ଜଳୁଅଛି ବ୍ରହ୍ମଗ୍ନି ଅଲେଖପୁରେ, ଯୋଉଟା ଜଠରାଗ୍ନି, ସେଟା ହେଲା ନାଭି ମଣ୍ଡଳ ନା କର୍ଣ୍ଣଧାର, ସେଇଟା ଟିକେ କଣ ଜାଣିବାର ଅଛି। ମୋତେ କିଛି ଶୁଭୁନି, ଟିକେ ଗୋଟେ ମିନିଟ୍। ମୋର କଣ ହେଇଗଲା? ଆରେ କଣ ହେଲା? ଦେଖେ କଣ ହେଲା, ଶୁଭୁନି କେମିତି? କଣ ଶୁଭୁନି ତ? ହଁ ହ୍ୟାଲୋ। ହଁ କୁହନ୍ତୁ ହରିଓମ। ନା ହୁଁ ମୁଁ କହିଲି ଆପଣ ଯୋଉ କହିଲେ ଯୋଉ ଅଗ୍ନି ତତ୍ଵ ରହିଲା କିଛି ମାନେ ଆପ ତେଜ ତତ୍ଵ, ତେଜ ତତ୍ଵଟା ହଁ କର୍ଣ୍ଣଦ୍ୱାର ସ୍ଥିତ ନା ନାଭି ମଣ୍ଡଳରେ ସ୍ଥିତ? ଏଇଟା ଜଳୁଅଛି ନାଭି ମଣ୍ଡଳ। ବ୍ରହ୍ମଗ୍ନି ଆପଣ ଅଲେଖ କୁଣ୍ଡେ, ଶୁଣନ୍ତୁ ଆଜ୍ଞା, ଜଠରାଗ୍ନି ଯୋଉଟା ଶୁଣନ୍ତୁ। ଯୋଉ ଖାଦ୍ୟ ପାତ୍ର ଜଠରାଗ୍ନି, ମୁଁ ସେଟା କର୍ଣ୍ଣରେ, କହିସାରିଛି, ଶୁଣନ୍ତୁ। ଆଜ୍ଞା ହଉ ଶୁଣନ୍ତୁ। ନା କୋଉ ମହାପୁରୁଷ କାଳେ ଆମର ଦର୍ଶେଇଥିବେ, ଯୋଉ ସେଇଥିପାଇଁ ମୁଁ ପଚାରିଲି। ହଁ ହଁ ଜିଜ୍ଞାସା ପଚାରିବାକୁ ସେମିତି। ମୁଁ ଚାହୁଁଛି, କହିଲେ ଆଲୋଚନା ନ ଦହିକି ନ ମତଲେ ରହୁଣି ବାହାରିବି। ମୁଁ କଣ କହିଯିବି, ମୁଁ ଭୀଷଣ ବା ଆପଣ ପଚାରିବେ ମୁଁ କହିବି। ଘଟଣା ହଉଛି ଯେ ଆମର ଯୋଉ ତିନିଟା ନାଡି ଅଛି, ଇଅଳା, ପିଅଳା, ସୁଷୁମ୍ନା। ଏଇ ଯୋଉ ତିନିଟା ନାଡି ମଧ୍ୟରେ କଣ ନା ଗଙ୍ଗା, ଯମୁନା, ସରସ୍ୱତୀ, ଏ ଯୋଉ ତିନିଟା ପ୍ରବାହିତ ହଉଛନ୍ତି ଶରୀର ମଧ୍ୟରେ। ଯାହା ନାହିଁ ପିଣ୍ଡେ ତାହା ନାହିଁ ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡେ। ତେଣୁ ସେଇ ଯୋଉ ଅଗ୍ନି ତତ୍ତ୍ୱଟାକୁ ମୁଁ କହୁଥିଲି, ପୃଥ୍ୱୀ, ଆପ, ତେଜ। ଓହ ମୋ ପେଟ ନିଆଁ ଭଳିଆ ଜଳିଲାଣି। ତାହେଲେ ମୋ ପେଟରେ କଣ ନିଆଁ ଲାଗିଛି? ମୋ ଭୋକ ହେଲାଣି। ଆଉ ତ ଭୋକ ହେଲାଣି, ଆଉ ନିଆଁ କଣ ଜଳୁଛି ପେଟ? ଇଏ ହଉଛି ତେଜ, ଅଗ୍ନି ତତ୍ତ୍ୱ। ଇଏ ଅଗ୍ନିଟା ଆପେ ଆପେ ଆଉ ତାକୁ କେହି ଜଳାନ୍ତିନି। ଯେମିତି ନାମଟା ଆପଣଙ୍କ ଗତ ଥର ପଚାରୁଥିଲେ ଇଞ୍ଜିନିୟରକୁ, ନାମ କଥା, ନାମଟା କେହି କହିପାରିବେନି ଆଜ୍ଞା, ଏସବୁ ମିଛ। ଆମେ ମହାମନ୍ତ୍ର ନାମ କରୁଛେ, ହରେ କୃଷ୍ଣ ହରେ କୃଷ୍ଣ, କୃଷ୍ଣ କୃଷ୍ଣ ହରେ ହରେ, ହରେ ରାମ 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 ହରେ ହରେ। କିଛିରେ ବି ଦୋଷ ନାହିଁ। ମୁଁ ଯେ ଆପଣ ତପନ ମହାମନ୍ତ୍ର ନିନ୍ଦୁନି। ନାମ ଅଛି, କିନ୍ତୁ ସେ ନାମର ଅର୍ଥ ନାହିଁ। ଯେମିତି ମହାମନ୍ତ୍ର ନାମର ଅର୍ଥ ନାହିଁ, ସେମିତି ତତ୍ଵ କଥାକୁ କହିବାକୁ ଗଲେ ଆକୁ 4 ଘଣ୍ଟା ସମୟ ଲାଗିବ। ପୃଥିବୀ, ଆପ, ତେଜ, ବାୟୁ, ଆକାଶ। ଇଏ ଗଲା ଗୋଟିଏ କଥା, ତତ୍ଵ କଥା କହିଲି। ଯେ ଶରୀର ଭିତରେ ଜୀବ ପରମ ହଉଛି ଶ୍ରେଷ୍ଠ ତତ୍ଵ। ତତ୍ଵ କହିଲେ ଜୀବ ପରମକୁ ବୁଝାଏ, ଆଉ ମୁଁ ବିଶେଷ କିଛି ଜାଣିନି। ଯଦି ଆଉ ଅଧିକ ଟିକେ ଜାଣିଥିବେ, ସାରୁ ସେ ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡ ଚୋରି କରି ସେ ନେଇଯାଆନ୍ତୁ ସକାଶୁର, ପ୍ରଭୁ ଭାଇ ତତ୍ଵ ବହିକି ଦିଅନ୍ତୁ। ତେଣୁ ବେଦ, ବେଦାନ୍ତ, ନାଗାନ୍ତ, ଯୋଗାନ୍ତ, ସିଦ୍ଧାନ୍ତ, ଉପନିଷଦ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଗଲେ ଆପଣ, ଆଉ ପୁରାଣ ଶାସ୍ତ୍ରକୁ ଗଲେ ଆପଣ ବ୍ରହ୍ମ ବୈବର୍ତ ଟୀକା ଦେଖନ୍ତୁ, ଗୌଡ଼ ଗୀତା ଦେଖନ୍ତୁ, କିମ୍ବା ରାମାୟଣ ଦେଖନ୍ତୁ, ମହାଭାରତ ଦେଖନ୍ତୁ, ଭାଗବତ ଦେଖନ୍ତୁ, ଯାହାକୁ ବି ଦେଖନ୍ତୁ, ବିଲଙ୍କା ରାମାୟଣ ଦେଖନ୍ତୁ, ଦାଣ୍ଡି ରାମାୟଣ ଦେଖନ୍ତୁ, ଯେତେ ରାମାୟଣ ଆପଣ କାରଣ ବି ରାମାୟଣ ଦେଖନ୍ତୁ, ଯେତେ ରାମାୟଣ ତ 5 ଘଣ୍ଟା ଅଛି। ତେଣୁ ଯାହାକୁ ପଢିବେ ଆପଣ, ସବୁଥିରେ ମଧ୍ୟ ତତ୍ଵ ଥାର ସେଇ ବେଦ, ବେଦାନ୍ତ, ନାଗାନ୍ତ, ଯୋଗାନ୍ତ, ସିଦ୍ଧାନ୍ତ ଭାବରେ ରହିଛି। ଆଉ ସବୁ ଯାକ ତତ୍ଵକୁ ଆପଣ ଦେଖିବେ ବ୍ରହ୍ମ ବୈବର୍ତ 20।
ତେଣୁ ତତ୍ଵ କହିଲେ ଜୀବ ପରମ। ତାହେଲେ ପାଞ୍ଚ ମନ, ଅମନ, ବିମନ, ସୁମନ, କୁମନ, ମନ, 25 ପ୍ରକୃତି। ପାଞ୍ଚ ମନ କଣ କରନ୍ତି? ମନର କାର୍ଯ୍ୟ କଣ? ମନ ହଉଛି ଲଗାମ ଛଡା। ସିଏ ଏଇଠି ଥିବ, ଏବେ ପୁରୀ ଦର୍ଶନ କରି ଆସିବ। ମୁଁ ପାଖରେ ପକେଇଛି, ପୁରୀ କଥା ମନେ ପଡିଲା, ମୁଁ ଖଣ୍ଡୁଆ କଥା କହିଛି, ପୁରୀ କଥା ମନେ ପଡିଲା। ଆଉ ମନ ଏମିତି କଥା, ଏଇ ମନ ବୃନ୍ଦାବନ, ଏଇ ମନ କାଶୀ, ଏଇ ମନ ବଦ୍ରିନାଥ, ପୁରୀ କାଶୀ। ଏ ମନ କଣ ନା, ମନ ଏମିତି ଜିନିଷ, ଦିନ ରାତି ସେ ଶୁଏନି। ଆପଣ ଶୋଇବେ, ମୁଁ ଶୋଇଲି, କିନ୍ତୁ ମନ ପଳେଇଥିବ। ଆପଣ ସ୍ୱପ୍ନ ଦେଖୁଥିବେ, ମୁଁ ପୁରୀ ଯାଇଛି, ଓ ସେ ମତେ ସାପ ଗୋଡେଇଛି, ମୁଁ ସମୁଦ୍ରରେ ପହଁରୁଛି। କାହିଁକି ନା ମନ ଆପଣ ନଥାଏ ଶରୀର ମଧ୍ୟରେ, ସେ ଚାଲି ଘୁରୁଥାଏ। ସେ ଯୋଉଠି ବୁଲେ ତା ଫଟୋ ସବୁ ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖେଇ ଦିଏ। ସୁଭଦ୍ରା ମୁଁ ନେଲି। ଆଜ୍ଞା ସମସ୍ତେ ଶୁଭାଯାଉଛି ତ? ହଁ ଶୁଭୁଛି। ତେଣୁ ମନ ତ ଯିଏ ସୁଦୂର ଅନମ୍ୟୁଟ ରେ ଅଛନ୍ତି ପ୍ରସାରୀ ମ୍ୟୁଟ କରିଦିଅନ୍ତୁ। ଗୋବିନ୍ଦ, ଚାଲେ ସେ ଦିବସ ସର୍ବରୀ ଗୋବିନ୍ଦ। ମନ ହଉଛି ସୁଦୂର ପ୍ରସାରୀ। ମନ ଏଇଠି ଅଛି, ଦୂର ସୁଦୂର ମାନେ ଦୂରକୁ ବି ପଳେଇବ। ଦିନ ରାତି ସେ ଚାଲିଥାଏ, ତାହାର ଅବିନାଶ ନାହିଁ ଗୋବିନ୍ଦ। ଇନ୍ଦ୍ରିୟ ବଶେ ରହିଥାଇ ଗୋବିନ୍ଦ। ସେ ମନ ସ୍ଥିର ନୁହେଁ, ଅବିନାଶ ନାହିଁ। ସେ ବିରାମ ଚାଲିଥିବ, ବିରାମ ଝଡି ଭଳିଆ, ଘଣ୍ଟା ଭଳିଆ, ତାର କୌଣସି କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଥିବ। କିନ୍ତୁ ଇନ୍ଦ୍ରିୟ, ହାତ, ଗୋଡ, ଆଖି, ପାଟି, କାନ, ନାକ, ଇନ୍ଦ୍ରିୟ ବଶେ ରହିଥାଏ। ଇନ୍ଦ୍ରିୟ କଣ କୋଉ ଯାଇପାରିବ କି? ସେ ବଶୀଭୂତ ହୋଇ ରହିଥାଏ। ତେଣୁ ପାଞ୍ଚ ମନ, 25 ପ୍ରକୃତି। ପ୍ରକୃତି କାହା କହିବା? ଜୀବ କାହାକୁ କହିବା? ତେଣୁ ପ୍ରକୃତିର ଅର୍ଥ ସେ ପାଞ୍ଚ ମନ କହିଲେ ଆପଣ, ସେ ପାଞ୍ଚ ମନ କୋଉଠି ଅଛନ୍ତି ଶରୀରରେ ଟିକେ କହୁନାହାନ୍ତି? ଶୁଣି ପାରୁଛନ୍ତି ଆଜ୍ଞା? ଆପଣଙ୍କର ମ୍ୟୁଟ ହେଇଯାଇଛି, ମ୍ୟୁଟ ହେଇଯାଇଛି, ଆପଣଙ୍କର ମ୍ୟୁଟ କରନ୍ତୁ। ହଁ ହଁ। ପାଞ୍ଚ ମନ। ଆପଣ ସମସ୍ତେ କୁହନ୍ତି ଯେ ଆମେ ଯାହା ପଚାରିଦବା, ଯୁଗ କେତେଟା? ଯୁଗ ବା 4ଟା, ସତ୍ୟ, ତ୍ରେତା, ଦ୍ୱାପର, କଳି। ତାହେଲେ ଆମର ତ ପାଞ୍ଚ ମନ ରହିଲା। ଆମ ପାଞ୍ଚ ମନ ଆମେ ଥୟ କରିପାରୁନା ବୋଲି, କାହିଁକି? ଆଜ୍ଞା ଆପଣଙ୍କର ମ୍ୟୁଟ ହେଇଯାଉଛି। ଯିବା କିନ୍ତୁ ଆଗେ ପାଞ୍ଚ ମନ କଥା କହିବା। ପାଞ୍ଚ ମନରେ ଆମେ ଆଳତି 5ଟା କରୁଛୁ, ତାହେଲେ ମନଟା ସ୍ଥିର ହଉନି ତ। ମନକୁ ଅଗ୍ନି ଦ୍ଵାରା ସଂଯୋଗ କରାଇ ଘୃତ ଲଗେଇବା, ଅଗ୍ନି ଲଗେଇ ଘୃତ ଦେଇ ଆମେ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ, ଆମ ମନ ସ୍ଥିର ହଉନି, ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଡାକି ପାରୁନା। ଆମେ ଆଖି ବୁଝିଦବା। ଆପଣ ଦେଖିବେ, ଶିବ ମନ୍ଦିର ଯାଆନ୍ତୁ, ଶାରଳା ମନ୍ଦିର ଯାଆନ୍ତୁ, ଭଗବତୀ ମନ୍ଦିର ଯାଆନ୍ତୁ, ଯୋଉ ମନ୍ଦିର ଯାଆନ୍ତୁ, ବ୍ରହ୍ମଣୀ ମନ୍ଦିର ଆସନ୍ତୁ, କୃଷ୍ଣଙ୍କ ମନ୍ଦିର ଯାଆନ୍ତୁ, ଜଗନ୍ନାଥ ଯୋଉଠିକି ଯିବେ, ଯଦି ଆଖି ବୁଝିଦେବେ, ସେତେବେଳେ ସବୁ ଯାକ ମନେ ପଡିବ ଘର କଥା, ଏଇ କଥା, ଆଖି ବୁଝିଦେବେ। ଆଖି ବୁଝିଦେଲେ ମନେ ପଡିବ ବିଭିନ୍ନ କଥା। ତାହେଲେ ମନ ସ୍ଥିର ନାହିଁ। ସେଇ ମନ ଅସ୍ଥିର ଥିବାରୁ ଆମ ପାଞ୍ଚ ମନକୁ ଆମେ 5ଟି ଭର୍ତ୍ତି କରୁଛେ। ଅମନ, ସୁମନ, କୁମନ, ବିମନ, ମନ। କାହିଁକି କରୁଛେ? ନା ସମର୍ପଣ କଲେ ଭର୍ତ୍ତି କରା, ଆଳତି କରୁଛେ। ଆମ ମନ ସ୍ଥିର ନାଇଁ, ସେଥିପାଇଁ। ତେଣୁ 5ଟା ଯେବେ ଅତି ଆଳତି କରୁଛେ, ଦେବତା କେତେ ରହିଲେ? ମନ ଯଦି 5 ରହିଲା, ଦେବତା କେତେ ରହିଲେ? ଆମ ଶରୀରରେ ତ ଦେବତା ଅଛନ୍ତି ନା, ଦେବତା ବି 5 ରହିଲେ। କେମିତି? ନା ଗଣେ ନାରାୟଣ ରୁଦ୍ରେ ଅମ୍ବିକେ ଭାସ୍କରେ। ଗଣେଶ, ନାରାୟଣ, ରୁଦ୍ର, ମା ଦୁର୍ଗା, ସୂର୍ଯ୍ୟ ଦେବତା ଅଛନ୍ତି। ଗଣେ ନାରାୟଣ ଅମ୍ବିକେ ଭାସ୍କର, 5 ଦେବତା। ଯଦି 5 ଦେବତା, 5 ମନ, ପ୍ରକୃତିକୁ ମୁଁ ଯାଇନି, ଯିବି,
ପାଞ୍ଚ ମନ, ପାଞ୍ଚ ଦେବତା ଏବଂ ପାଞ୍ଚଟି ରହିଲେ ସଖା। କିଏ ନା ଅଚ୍ୟୁତ ଅନନ୍ତ ବଳବନ୍ତ ଯଶୋବନ୍ତ ଜଗନ୍ନାଥ। ଅଚ୍ୟୁତ ଅନନ୍ତ ବଳବନ୍ତ ଯଶୋବନ୍ତ ଜଗନ୍ନାଥ ପଞ୍ଚ ସଖା। ପାଞ୍ଚ ମନ, ପାଞ୍ଚଟି ଦେବତା, ତାର ଯୁଗ କେମିତି ଚାରିଟା କୁହନ୍ତୁ ଆପଣ? ସବୁ ତ ପାଞ୍ଚ ହେଲା, ପାଞ୍ଚ ମନ ହେଲା, ପାଞ୍ଚ ଆଳତି ହେଲା, ପାଞ୍ଚ ଦେବତା ହେଲେ, ତାର ଯୁଗ କେମିତି ଚାରି ହବ? ସବୁ ତ ପାଞ୍ଚ ଛିଡ଼ିବ ନା, ଯୁଗ ବି ପାଞ୍ଚ। ଯୁଗ ଯଦି ପାଞ୍ଚ ହବ ତାହେଲେ ମନ୍ତ୍ର ବା ଯୋଉ ନାମ ବି ପାଞ୍ଚ। ନାମ କଥା କହୁଥିଲେ ଆପଣ କହିବେ ବୋଲି ତପନ ବାବା କହିଲେ ଏ ମହାମନ୍ତ୍ର ଠିକ, ମହାମନ୍ତ୍ର ଠିକ, ତା ଅର୍ଥ ନାହିଁ। ଯାଏ ଏବେ ଅଗ୍ନି ସାହେବ କହୁଥିଲେ ଯେ ତା ଅର୍ଥକୁ ଗୁରୁ ପାଖରେ ସେ ଜିନିଷ ଅଛି। ଗୁରୁ ଇଞ୍ଜିନିୟର ବି କହୁଥିଲେ ଯେ ଗୁରୁ ନ କଲେ ଆପଣ ଏ କଥା ଭାଗବତ ଶୁଣିଦେବ, ତପନ ବାବା କହିଦେବ, ରାମ ବାବା କହିଦେବ, ଶ୍ୟାମ ବାବା କହିଦେବ, ପୁଳାଏ କହିଦେଇ ଶୁଣିଦେବେ, ଆପଣ ଏକାମେ ବାହାର କରିଦେଲେ ଗଲା, ଖାଇପି ଶୋଇଲେ। ହବନି ଆଜ୍ଞା, ନିଜେ କିଛି କରିବାକୁ ପଡିବ। ନିଜେ ନ ମଲେ ସ୍ୱର୍ଗ ନ ଦେଖନ୍ତି, ଏ କଥା ସେଇଆ। ସାଧନା ଦରକାର। ଆମେ ଯୋଉ ସବୁ କହୁଛେ କି ଏ କରୁଛେ, ଆମେ ସେଠି ବସିକି ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ କହୁନୁ। 82 ବର୍ଷର ସାଧନା, ଆଜିର ନୁହେଁ। ଆପଣ କରିବାକୁ ପଡିବ ନା, ଆଉ କାହା ଦ୍ଵାରା ଆପଣ କଲେ ହବନି। ଆଉ ମାଗିଆ ତୁମ ଛୋଟ କାଏ ତାଠୁ ଶିଖିଦେବେ, ବହି ପଢିବେ, ହବନି। ତା ଭିତରେ କମିବାକୁ ପଡିବ ଆଜ୍ଞା। ମୁଁ କହିଲି ତତ୍ତ୍ୱ ଏମିତିଆ ସେମିତିଆ, ଆପଣ ତତ୍ତ୍ୱ ବୁଝିଗଲେ, କିଛି ବୁଝିନାହାନ୍ତି। ମୁଁ ତ କହିନି, ଆପଣ ବୁଝିଲେ କଣ? ମୁଁ ସବୁ କହିଛି? ମୁଁ କାହିଁ ସବୁ କହିବି? ସମୟ କାହିଁ? ତାପରେ ସେତିକି କରିବା ପାଇଁ ଆମେ ବି ସେମିତି ଗୁରୁ ସେବା କରିଥିଲୁ। ଆମେ ବି ଗୁରୁ ସେବା କରିଛୁ। ଗୁରୁ ଦୀକ୍ଷିତ ଆମେ ନହେଲେ ଆମେ ଏସବୁ କଥା କହିପାରିବୁ? ଆପଣ ଶୁଣିଦେଲେ କଣ ହେଇଯିବ? ମହାପୁରୁଷ କହିଥିଲେ ଶୁଣା ଶୁଣି ଭାବେ ଗୁରୁ ବୋଲାଇବେ, ସମ୍ପ୍ରଦାୟ ଜ୍ଞାନ ନଥିବ, ସମ୍ପ୍ରଦାୟ ଜ୍ଞାନ ନଥିବ, ଆରେ ରାମ ସମ୍ପ୍ରଦାୟ ଜ୍ଞାନ ନଥିବ। କହିଲେ ଶୁଣା ଶୁଣି ଭାବେ ଗୁରୁ ବୋଲେଇବେ, ତାଠୁ ଟିକେ ଶୁଣିଦେଇ ଆଠୁ ଟିକେ ଶୁଣିଦେଇ ମୁଁ ହଉଛି ପନ୍ତ। ଯୋଖି ଯାକି କହିଦେଲି। କୋଉ ସମ୍ପ୍ରଦାୟ ଦେବେ ନା ଆମେ ଜାଣିଛୁ, ନା ଆମେ ବୈଷ୍ଣବ ସମ୍ପ୍ରଦାୟ। ତୁଳସୀ ଆମେ ପକଉଛୁ, ସେ ରାମାନନ୍ଦୀ କାଟୁଛୁ। ତୁ କୋଉ ସମ୍ପ୍ରଦାୟ କଣ ଜାଣିଛୁ? ମୁଁ କଣ ଗୁରୁ କରୁଛି? ତାଠୁ ଆଠୁ ଶୁଣିକିରି କହୁଛି ନା, ଆଉ ନ କହି ପଠଉଛି। ବହିରେ ପାଠ ଅଛି, ତାକୁ ସଠିକ କରିବା। ପାଞ୍ଚ ଦେବତା ରହିଲେ, ପାଞ୍ଚ ମନ ରହିଲା। ମୁଁ ଯାଇନି 25 ପ୍ରକୃତି, ପାଞ୍ଚ ମନ କଥା କହୁଛୁ। ପାଞ୍ଚ ମନ, ପାଞ୍ଚ ଦେବତା, ତାର ଯୁଗ କେମିତି ଚାଲିଲା? ଯୁଗ ବି ପାଞ୍ଚ ନା, ପାଞ୍ଚ ଯୁଗକୁ ଯେ ପାଞ୍ଚ ଦେବତା, ପାଞ୍ଚ ଯୁଗକୁ ଯେ ପଞ୍ଚ ସଖା ଯେ ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡ କରତା, ପାଞ୍ଚ ଯୁଗକୁ ପାଞ୍ଚ ଦେବତା ଆଜ୍ଞା। ପଞ୍ଚସଖା ହଉଛନ୍ତି ଏ ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡର କର୍ତ୍ତା। ତା ଯୁଗ ପାଞ୍ଚ, ଯୁଗ ପାଞ୍ଚ ହେଲେ ମନ୍ତ୍ର ପାଞ୍ଚ। ପ୍ରତ୍ୟେକ ଯୁଗରେ ଯୋଉ ପାଞ୍ଚ ମନ ଆମର ଅଛି ନା, ମନ ତ କହୁଛି ଘୋଡା ଚଢିବାକୁ, କିନ୍ତୁ କରମ କହୁଛି ତୁ ବିୟଳି ବାଛ। ଅର୍ଥାତ୍ ମନ କହୁଛି ବଡ ଗାଡି ଚାଲିଲେ ହନ୍ତା, ଟିକେ ଯାଇ କୋଉଠି ଚାଉଳ ଫାଉଳ ରହି ବୁଲି ବାଲି ଆଇଲେ ହନ୍ତା, ଟିକେ ସୁନା ଚେନ୍ ଟା ପକେଇଲେ ହନ୍ତା, ବେକରେ ମୋଟା ଚେନ୍ ଟା ଲୋକ ଦେଖନ୍ତେ ମତେ ପୁରା ସୁନା ଚେନ୍ ପକେଇଛି। ଧରିବା ଅଠା ଲେଖରେ ଆଉ, ଆରେ ଦି ଦେଖ କାହିଁ ମନ ସବୁ କଥା କହିଦଉଛି, କିନ୍ତୁ ବିବେକ ବାଧା ଦଉଛି। ତାହେଲେ ଶରୀର ମଧ୍ୟରେ ବିବେକ ବି ଅଛି। ପ୍ରତ୍ୟେକ ମନୁଷ୍ୟ ତ୍ରିଗୁଣଧାରୀ, ସତ ରଜ ତମ। ଯଦି ମଣିଷ ତ୍ରିଗୁଣଧାରୀ, ତାହେଲେ ଭକ୍ତ କେତେ ପ୍ରକାର ଅଛନ୍ତି? କେତେ କାଟାଗୋର? ନା 3 କାଟାଗୋର। ସେ 3 ଯିବ, ଛାଡକୁ ଯାଇନି, ସମୟ କାହିଁ। ଦେବତା ହେଲେ 5, ଯୁଗ ହେଲା 5, ମନ୍ତ୍ର ହେଲା 5। କଣ ମନ୍ତ୍ର? ନା ପ୍ରତ୍ୟେକ ଯୁଗରେ ପାପ ଥିଲା, ପାପ କୋଉ ଯୁଗରେ ନାହିଁ? ପ୍ରାୟ ଲୋକ କହନ୍ତି ଓ ଏ କଳିଯୁଗ ଘୋର ପାପ, ବହୁତ ଅନ୍ୟାୟ। ନାଇଁ ଆଜ୍ଞା, ସବୁ ଯୁଗରେ ପାପ ଅଛି। ପାପ ନଥିଲେ ଆଉ ପୁଣ୍ୟ କୋଉଠୁ ଜାଣିବା ଆମେ? ଶୀତ ନଥିଲେ ଉଷ୍ମ କେମିତି ଜାଣିବା ଆମେ? ଖରା ନଥିଲେ ବର୍ଷା କେମିତି ଜାଣିବା ଆମେ?
दिन नଥିଲେ राति केमी जानिबा आमे सुख नଥିଲେ दुख केमी जानिबा सब पाप सब जुग अच्छे प्रत्येक पाप जो करुँच आम मैंने प्रत्येक जीव पाप उदाहरण मंत्र भी अच्छी नाम भी अच्छी कौन से मंत्र कौन से जुग ना गोटे आदि अनंत जुग अच्छी आदि अनंत जुग जहा कही गोविंद अनंत हरि मंत्र से अटई गोविंद आदि अनंत जुग आदिम जुग गोटे अच्छी आदि अनंत जुग से जुगरे प्रत्येक मनुष्य माने आज चलप्रचल होउथिले अनंत हरि मंत्र जप कले आम जपुचे हम जपुचे पाप उद्धार मंत्र अनंत हरि मंत्र से गला आप आदि सत्य जुग जुग 5 प्रमाण करें 4 नारायण मंत्र सत्य जुग रे नारायण राम तार खोजे तारे धरे गोपाल मंत्र जे दापरे सार राधे षोड़श अक्षरे करि उद्धार सज्जन मंडली की सुंदर कथा जिते बड़े जुग आरंभ है आदिम जुग से जुगे कौन ना अनंत हरि मंत्र जप कले पापी मान निष्ठय आसिला सत्य जुग सत्य नारायण मंत्र आम जप कले नारायण मंत्र सत्य जुग जप है सत्य जुगे पाप भी थिला सत्य जुग कौन भल नारायण मंत्र जप तो पापी माने मुक्ति पाते औषध कहीं आसो जदि रोग नहीं औषध कहीं तैयारी हो प्रत्येक जुगरे पाप अच्छी आम मानि ना हम जे प्रत्येक जुगरे पाप अच्छी पाप पाई औषध सत्य जुगरे पाप थिला से परिमाण जेते था पाप तो थिला चोरी तो एति कल चोरी आ कौन ये चोरटा चोरी पूरा सुना मुंडा आले चोरी पूरा छुची जन आले चोरी चोरी तो हला ना हूँ गोटे तेणु आदि अंत जुग गला सत्य जुग नारायण सत्य जुग गला त्रेता जुग आसला त्रेता पाप अच्छी राम तारक मंत्र जप कर से पाप उद्धार पाइबे पापी सत्य त्रेता द्वापर आसला गोपाल मंत्र जो द्वापर सार द्वापर जुग गोपाल मंत्र ए तू गोपाल मंत्र जानी अष्टपरी कर गोपाल मंत्र जानी कौन जानी कह चुटी रखी देचु गुरु करचु बष्टमी दीक्षा नहीं अष्टपरी करू गोपाल मंत्र न जानले अष्टपरी हम ताले गोपाल मंत्र हूँ द्वापर सार आप 16 अक्षरे कलि उद्धार अर्थात 16 नाम 32 अक्षर विशिष्ट मोट नाम को आमे कलिरे जप कले आम पाप आमे तो ये जो जुगरे अच्छंती आमे समस्ते आम पाप उद्धार मंत्र आमे ए पर्यंत जानने कौन किए कह भजन निताई गौ राधे श्याम जप हरे कृष्ण किए कह हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे किए कह भजन से चैतन्य नितानंद ये सब अनेक जप किए कह जय शिशुवंत राजा राम जय सत्य सनातन कलकी राम ये अनेक नाम किए के बाहर कर आम प्रकृत पाप उद्धार मंत्र कौन पांच मन 5 देवता 5 जुग 5 आरती 5 होटल सखा सब 5 5 मन 25 प्रकृति खेल पाप 5 मन 25 प्रकृति 5 निशा रही सब सुंदर कथा प्रकृति किए रहे लोभ मोह क्रोध काम ये जो सब रहीगले सब मधुर मास्टर जहाँ रहा
ସେ ସବୁ ପ୍ରକୃତି। ପ୍ରଭୁ ପଚାରିଲେ, ଅର୍ଜୁନ କହୁଥିଲେ, ପ୍ରଭୁ କହିଲେ ବାବୁରେ ପ୍ରଭୁ କାହିଁ ମଣିଷ ମରୁଛି ଯାଉଛି ଜାଣିବୁ ପୁରୁଣା ହୋଇଲେ ବସନ ତ୍ୟକ୍ତ କରନ୍ତି ତାକୁ ଜନ ଗୋବିନ୍ଦ 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 ପ୍ରଭୁ କହିଲେ ଯେମିତି ବସନ ପୁରୁଣା ହେଇଯାଏ, 25 ପ୍ରକୃତି ବେଶୀ ମାରି ବସେ, ବୁଢା ହେଲାଣି, ଇଏ ଅଗୁଣିଆ ହେଲାଣି, ଭାରି ଚିଡଚିଡା ହେଲାଣି ଏ ବୁଢାଟା। ଯେତେବେଳେ ଯେତେ ବୟସ ଆମର ବଢୁଥିବ, ଆମ ହାଡ ପାପୁଡା ହଉଥିବ, ଶରୀର କୋଥଳା ହଉଥିବ, ଚର୍ମ, ଆମେ ବେଶୀ ପ୍ରକୃତି ଗୁଡାକ ବାହାର କରୁଛୁ, ତାକୁ ପ୍ରକୃତି। ବୁଢା କଣ, ବୁଢା ଅବସ୍ଥାରେ ଯାଉ ଦେଖୁନୁ କି ପ୍ରକୃତି ବାହାର କରୁଛୁ। ସେ ପରୀକ୍ଷା କରି ବଳି ହଉଛି, ବୋହୂ ମାନଙ୍କୁ ଶୋଧୁଛି, ସେ ଅନ୍ୟ ଲୋକକୁ ଗାଳି ଦଉଛି। ଆମେ ଏମିତି କହୁଛେ କାରଣ ତାଙ୍କର ମୁଣ୍ଡ ଆସୁଛି। 25 ପ୍ରକୃତି ତାକୁ ମାୟା ଗ୍ରାସ କରିଯାଇଥାଏ। ମୁଁ ଯେମିତି ନ ମରେ, ଆଉ କିଛି ଦିନ ବଞ୍ଚିବି, ବେଶୀ ଲୋଭ। ଆମେ ତ ମରୁଛେ, ଆମ ଜୀବନ ତ ଚାଲିଯିବ। ଆମେ କହୁଛେ ଆମ ଝିଅକୁ ଡାକ, ଆମ ଜଇଁକି ଡାକ, ତାକୁ ଦେଖିଲେ ଆମେ ମରିବୁ। ତାକୁ ଦେଖିଲେ କଣ ତମକୁ ସେ ଘୋଡା ଦବ ନା ହାତୀ ଦବ? ଚିନ୍ତା କର। ବାବା, ଆପଣଙ୍କ ସମୟ ଅଧିକା ପଳେଇ ଗଲାଣି, 10 ମିନିଟ୍। ଆଉ 5 ମିନିଟରେ ଆପଣ ଟିକେ ଆଉ ଇଏ ସଂକ୍ଷିପ୍ତରେ କଣ କହିକି। ସରିବ? ଇଏ ଆଜ୍ଞା ସରିବ କି? ଇଏ ତ ମୁଁ ସରିବ ତ ନାହିଁ, ଉନ୍ନତି କରିଛି। ସରିବ ତ ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କର ବକ୍ତବ୍ୟକୁ ଆହୁରି ମାତ୍ର 5 ମିନିଟରେ ସଂକ୍ଷିପ୍ତରେ ପ୍ରକାଶ କରନ୍ତୁ। ଠିକ ଅଛି, ମୁଁ ସଂକ୍ଷେପ ଆଜ୍ଞା। କରିଦଉଛି। ତେଣୁ ପ୍ରଭୁ କହିଲେ ବାବୁରେ ପୁରୁଣା ହେଲେ ବସନ ତ୍ୟକ୍ତ କରନ୍ତି ତାକୁ ଜନ, ଅର୍ଥାତ୍ ଯେମିତି ବସନ ପୁରୁଣା ହେଇଗଲେ ତାକୁ ଲୋକ ବାହାରେ ଫିଙ୍ଗି ଦିଅନ୍ତି, ସେଇ ପ୍ରକାରେ ଯେତେବେଳେ ଶରୀର କୋଥଳା ହେଇଯାଏ, ବୃଦ୍ଧ ଅବସ୍ଥା ଆସିଯାଏ, ସେଇ ସମୟ କଣ ହୁଏ ନା ଏଇ ବସ୍ତ୍ରକୁ ଯେମିତି ଆମେ ଓଲେଇ ଫିଙ୍ଗି ଦଉ, ସେମିତି ଜୀବ କଣ କରେ, ଅନ୍ୟ ପ୍ରଭୁ ଯିବ ଅନ୍ୟ ଘରକୁ କାହିଁ ଯିବ? ତାର କଣ ଆବଶ୍ୟକ ଅଛି? ଏ ଘରେ ଥିଲା ନା। ଦେଖ ଯୋଉ ପ୍ରକାର ମହାଜନ, ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ ଧାନ ଯିବ, ଧାନ ଆମେ ଧାନ ଦେଢି କର ଆଣୁଛେ, 5 ଗୁଣି ଆଣୁଛେ, 10 ଗୁଣି ଶୁଛେ, ସୁଧ ମୂଳ। ସେମିତି ବିଧାତା ଅଛନ୍ତି, ବିଧାତା ଲଲାଟ ପୁରୁଷରେ ଅଛନ୍ତି ନା, ଏଇଠି ବାସ। ବିଧାତା ପରମ ପୁରୁଷ ଗୋବିନ୍ଦ, ଲଲାଟ ଚକ୍ରେ ତାର ବାସ ଗୋବିନ୍ଦ। ଏ ଯୋଉ ହରି ଲଲାଟ ଚକ୍ର ଅଛି, ଏ ତ ସମୟ ହଉଛି, ମତେ ଆଉ 3 ଦିନ ଲାଗିବ। ହରି ଲଲାଟ ଚକ୍ର ଅଛି, ପଞ୍ଚଭୂତ ଏବଂ 25 ପ୍ରକୃତିର କଣ ଗୁଣ, କାହିଁକି ମଣିଷ ମରୁଛି? ପ୍ରକୃତି ପାଇଁ ପ୍ରଭୁ କହୁଛନ୍ତି। ତେଣୁ ଇଏ ଯୋଉ ଲଲାଟ ଚକ୍ର, ହରି ଲଲାଟ ଚକ୍ରରେ ତାର ବାସ। ବିଧାତା ପରମ ପୁରୁଷ, ପରମ ବା ଜୀବ ପରମ, ତେଣୁ ଲଲାଟ ଚକ୍ର ତାର ବାସ। ସେ କଣ କରେ? ଜୀବ ରୂପକ ଧାନ ଶରୀର ଦିଏ, ଦେଢି ବା କର୍ଜ। କେତେ ଦିନ ତୁ ଯିବୁ, ଯିବ ବା ଯିବ, ଯେତେ ଦିନ କହେ ନା, ଯେମିତି ମଣିଷ ଧାନ ଦେଇ କହିଛନ୍ତି ନା, ବର୍ଷେ ହେଲେ ମୁଁ ଧାନ ଦେବି। ବରଷକେ ନେବା ନିମନ୍ତେ କରାଳ ଲେଖି ନିଏ ପତ୍ରେ ଗୋବିନ୍ଦ। ଯେମିତି ମୁଁ ଧାନ ଦେଲି, ଦେଢି ମାସ କେହି ଦବୁ ନା, ମୋ ଧାନ ହେଲେ ବର୍ଷେ ପରେ ଦେବି, ଲେଖିଦେ କର୍ଜ, ଖାତାରେ ଦସ୍ତଖତ କରିଦେଇ ଯା। ସେମିତି ଯୋଉ ଲଲାଟ ଚକ୍ରେ ଯିଏ ଅଛନ୍ତି, ବିଧାତା ପରମ ପୁରୁଷ, ସିଏ ଜୀବ ରୂପକ ଧାନ ଦିଅନ୍ତି, ଜୀବ ରୂପକ ଧାନ ଦିଅନ୍ତି ଶରୀର। ଯେହେତୁ ତା କରାଳ ପୂର୍ଣ୍ଣ ହେଇଯାଏ, ଲେଖା ପୂର୍ଣ୍ଣ ହେଇଯାଏ, ଆମେ ଜୀବ କାମୁଡି ପଡୁ, ମରିଗଲା। ଯେତେ ଦିନ ଲେଖା ଥିବ, ମୁଁ ବର୍ଷେ ପରେ ଯିବି, ବର୍ଷେ ପରେ ଆଇସ ନେଇଯା, ଇଏ ଗୋଟେ କଥା। ସେଇ ସମୟରେ ଅର୍ଜୁନ ପଚାରୁଛନ୍ତି କରି, ସଖା ମତେ ଭାରି ଭଣ୍ଡଉଛ ନା? ଜୀବ ତ ଚାଲିଗଲା, ଏ ଯୋଉ ଶରୀର ମାଟି ପିଣ୍ଡ, କିଏ କାହାକୁ ପୋଡିଦେଲେ, କାହାକୁ ପୋତିଦେଲେ, ସେ ଚାଲି ମିଳେଇଗଲା, ସେ କେତେ ଦିନ ଗଲା? ଯିବ, ପୁଣି ଯିବା ତ, ଏଠୁ ଗଲା କେତେ ଦିନ ରହିବ? ନା 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 ନା, ଯେମିତି କମ୍ପ୍ୟୁଟର ହ୍ୟାଙ୍ଗ ହେଇଯାଉଛି, ଆପଣଙ୍କର ନଦେଲେ, ସେ ଏସି ନ ଚାଲିଲେ 16 ଚଲା, ନହେଲେ ଚିଲ କର, ସେ ଏସି ନଦେଲେ କମ୍ପ୍ୟୁଟର ହ୍ୟାଙ୍ଗ ହେଇ ଠୋ ଫାଟି ଯାଉଛି, ପୁରା କମ୍ପ୍ୟୁଟର ଫାଟିଗଲା। ଇଏ ସେମିତି ଆଜ୍ଞା, କଣ
ଆଖି ପଲକ ପଡ଼ିଯାଏ ପିଣ୍ଡକୁ ଛାଡ଼ି ସେ ନ ରହେ ଗୋବିନ୍ଦ ଗୋବିନ୍ଦ ରାଧେ ପଦୁଅରୁଚି ମକରନ୍ଦ କହିଲେ ଆଖି ଏମିତି ପତା ବୁଝିବା ଭିତରେ ସେ ଚାଲିଯାଏ ପିଣ୍ଡକୁ ଛାଡ଼ି ରହିଲା ଆଉ କୋଉଠି ବାଟରେ ରୁହେନି ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ନଚେତ ସିଏ କମ୍ପ୍ୟୁଟର ଭଳିଆ ଠୋ ହୋଇ ଫାଟିଯିବ ଏଣୁ ଆସି ରହିଲା ପଥରେ ବିଶ୍ରାମ ଜୀବ ବୋଲି ନ ଜାଣ ସେହି ଜୀବ ତାର ଅଲଗା ସ୍ଥାନ ନେଇ ତା ସ୍ଥାନ ହଉଛି ପିଣ୍ଡ ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡ ଏକମତ ଜାଣନ୍ତି ଶୁଣେ ଜୀବ ପରମ ତତ୍ଵ ସୁନ୍ଦର କଥା ତ ବହୁତ କଥା ଆମେ ତାକୁ ଖାଲି ଥାକ ମାରି କହୁଛି ପୁରା ଭିତରକୁ ଯାଇପାରୁନି ସମୟ ହେଇଗଲାଣି ଯାଉ ଏଇ ଯୋଉ ଜୀବ ପରମ କଥା ଅର୍ଜୁନ ପୁଣି ପଚାରିଲେ କହିଲେ ସଖା ଆଉ ପଦେ କହୁନା ନା ଜୀବ ତ ଗଲା କଣ କହିଲେ ନା ଜୀବ ତ ଅନ୍ୟ ଘଟେ ଗଲା ସଖା ପୁରୁଣା ଘଟ ପୋଡ଼ା ହେଲା ଗୋବିନ୍ଦ 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 ରାଧେ ଜୀବ ତ ଅନ୍ୟ ଘଟେ ପୁରୁଣା ଘଟ ପୋଡ଼ା ହେଲା କେହୁ ହଇଲା ଭୂତ ପେଟ ସେ କଥା ଗୋବିନ୍ଦ ପ୍ରଭୁ ଜୀବ ତ ଅନ୍ୟ ଘଟେ ଗଲା ପୁରୁଣା ଘଟ ପୋଡ଼ା ହେଲା ଏଣୁ କିଏ ଭୂତ ପେଟ ହେଲା ଏ ଭୂତ ଆଇଲା ପେଟ ଆଇଲେ ମୋ ବାପା ଡରଉଛି ଖଡ ଖଡ କରୁଛି ଆର ଅର୍ଥ 25 ଟଙ୍କା କଥା କହୁଥିଲି ବା ପ୍ରଭୁ କହିଲେ ବାବୁରେ ଜୀବ ଚାଲିଗଲା କିନ୍ତୁ ପ୍ରକୃତି ମାନଙ୍କୁ ନେଲାନି ପ୍ରକୃତି ମାନେ କଣ କଲେ ନା ଅନ୍ଧ ଏ ଯୋଉ କହୁଥିଲି ଯେ ଆପଣଙ୍କର ଲୋଭ ମୋହ କୋହ କ୍ରୋଧ କାମ ମଦ ମତ୍ସ୍ୟ ଯୋଉ କଥା କହୁଥିଲି ଏ ସବୁ ଏଇ କଳ୍ପନାରେ ଜାତ ହେଇଛି ପ୍ରକୃତିଟା କୋଉଠି କଳ୍ପନା କରିଛି କଳ୍ପନା ସେଟା କିଛି ଜିନିଷଟା ନାହିଁ ମାନେ ତାର ଶବ୍ଦ କିଛି ନାହିଁ ତାର ସିଏ ଅନ୍ଧ ତାର ବାଟ ଚଲାଏ କିଏ ନା ଜୀବ ଜୀବ ତ ଚାଲିଗଲା କଣ କଲେ ନା ପିଣ୍ଡ ମଧ୍ୟରେ ଯୋଉ ମୃତ ପିଣ୍ଡ ମଧ୍ୟରେ ବେଢିକି ରହିଲେ ପ୍ରକୃତି ଆଉ ସିଏ ଅନ୍ଧ ଯାଇପାରେ ଗଲା କିଏ ନା ପ୍ରକୃତିରେ ତାର ଯଦି ଭଲ ପ୍ରକୃତି ଥାଏ ଭଲ ପ୍ରକୃତି ଲୋକଟା ମଲା ପରେ ଗୋଟେ ମନୁଷ୍ୟ ସେ ଭଲ ମନ୍ଦ ଜଣା ପଡିଲା ଭଲ ଲୋକଟି ଥିଲା ଭଲ ପ୍ରକୃତି ଭଲ ପ୍ରକୃତି ସନ୍ଥ ପ୍ରକୃତି ଯାର ଥାଏ ସେ ଜୀବ ସଙ୍ଗେ ଚାଲି ଯାଏ ଗୋବିନ୍ଦ 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 ସନ୍ଥ ପ୍ରକୃତି ଥାଏ ଜୀବ ତାକୁ ଡାକି ନେଇଯାଏ ଚାଲ ମୋ ସାଙ୍ଗରେ ଚାଲ ମନ୍ଦ ପ୍ରକୃତି ଯାହାଙ୍କର ଭୂତ ସେ ହୁଅନ୍ତିନି କର ଯାହାର ସନ୍ଥ ପ୍ରକୃତି ସେ ଜୀବ ସାଙ୍ଗରେ ଚାଲିଯାଏ ଆଉ ଯାହାର ମନ୍ଦ ପ୍ରକୃତି ଯୋଉ 25 ପ୍ରକୃତି ମଧ୍ୟରୁ ସେ ଜୀବ ସାଙ୍ଗରେ ଯାଇପାରେ ନା ଏଇ ପିଣ୍ଡ ସାଙ୍ଗରେ ରହେ ଏଣୁ କଣ କହନ୍ତୁ ମଶାଣୀ ଭୂଇଁରେ ଭ୍ରମନ୍ତି ଲୋକଙ୍କୁ ଦେଖିଲେ ଡରାନ୍ତି ଗୋବିନ୍ଦ ସୁନ୍ଦର ଲାଗୁଛି ତେଣୁ ମଶାଣୀ ଭୂଇଁରେ ସେ ବୁଲନ୍ତି ପିଣ୍ଡ ତ ପୋଡ଼ା ହେଲା ସେଠି ଇଏ ତାହେଲେ ମଶାଣୀ ଭୂଇଁରେ ବୁଲିଲେ ଗଛ ମାତ୍ରେ ହଲେଇ ଦେଲେ ଗଛକୁ ଫଡକିନି ଆମେ ଚମିକି ପଡୁ ଆମେ କାହିଁ ଚମିକିବା ଆମ ଭିତରେ ତ ପ୍ରକୃତ ପଞ୍ଚାଭୂତ ଅଛନ୍ତି ପୃଥିବୀ ଆପ ତେଜ ବାୟୁ ଆକାଶ ଯଦି ଜୀବନ୍ତ ଭୂତ ଆମ ପାଖରେ ଅଛନ୍ତି ତାହେଲେ ଏ ମଲା ଭୂତକୁ ଆମେ କାହିଁ ଡରିବୁ ତାହେଲେ ହାତ ଅଛି ନା ଗୋଡ ଅଛି ଆମର ସବୁ ଅଛି ତା ସେଥିପାଇଁ କେହି ଡରିବା ଆବଶ୍ୟକ ନାହିଁ ସୁନ୍ଦର କଥା ତେଣୁ 5 ମନ 25 ପ୍ରକୃତି ଏବଂ ଭୂତଗଣ ପଞ୍ଚଭୂତ କଣ ଏବଂ ଯୁଗ 5ଟା ଆହୁରି ଆଜ୍ଞା କଥା ରହିଲା
आमे भागवत काहे करिबा भागवत एइथिपाई करिबा भागवत कले हमर भाव बढ़िबो प्रथम भागवत रे भा अछि ग को मु जाउनी से भाव ज्ञान तत्व से कथा मु कहूनी तो समते कहू आमे भी जानि सब बो आगे मामू घर कथा कहला भलिया लागिबो ता के जानि तो अपना कहबो कहू भाग से तो ना आमे भा कथा कहया खाली भा अर्थ मुड़े कोडी 50 मते गोटे मीडिया भागवत अर्थ में भा कहू भात हसले सब हस ना कौन बाबा भात कहू भात आमे जेते जा खाउचे भात गोना न खाइले आमे शांति लागुचे जा भात जा भागवत नाम न पढ़िले माँ मान सब बसतेबे भागवत आज बाबा भागवत भल लागु न भागवत न भल लागिबो भात हा भागवत कले आमर भाव बढ़िबो भावुका लोकटा भाव रे ये भव चालिछि भाव जगत सार भाव भाव एक तू न छाड़िबू कहे अर्जुन वीर कहे प्रभु कहले बाबू रे भाव रे ये भव चालिछि भागवत आम करूछि भाव जगत सार भाव छाड़िले मनुष्य मनुष्य स्तर रे जो मान सब स्वार्थ पर भाव रखती स्वार्थ सरीगले भाव काढ़ी दिखती कहते सब गच कर मनुष्य गच कर गोड़िया मनुष्य तेणु जिते बेईमान अच्छा कि मनुष्य स्वार्थ सरीगले पड़े ये कौन भागवत कह भागवत अर्थ कह शाशु को आम मारुवा खाया दौन स्वामी की कुव्यवहार करुवा भागवत गाधे पाधे मुझे सब दिन पढ़ुवा सकाल सन्धार कौन मूल्य अच्छे किसी मूल्य नहीं जदि आम सत्कर्म उच्चारण सहित आचरण उभय सठिक रखा सत्कर्म करवा आईष खाइबानी कि मिछ कही चलवा इले मिछ ठारू बड़ी पाप नाही ये संसार बाबू नाही कहले जे चित्त हुई विधिले बाबू आईष खाइबा जहा मिछ कहवा से तेणु भाव भाव करी सुग्रीव आज कौन है किष्किंधा भाव करी विभीषण लंका गला भाव करी हनुमंत सात सुंदर राम भावुका लोक को समझते भाव आम आगे भाव को जीवा ये जीवर प्रकृत मोक्ष कारण है भाव भागवत पठन मु कहूँ भाव तो कल छा भागवत आप पढ़े जीव कौन भाव नथिले से मनुष्य नुह प्रभु कहले अर्जुन रे भाव नथिबा मानव जन्म मृत्यु अति जन्म सदा गुरु सेवा जेहेतु से उपरि न थांती आज्ञा ये भाव न करे से भागवत कहीं पढ़ो मिछे पढ़ा लोक देखे ना भावुका लोक भागवत पढ़ले तार फल पाई जीव उद्धार मार्ग होची भागवत से जीव आउ परम को रखी तत्व सारा भवा पर रखा जाइए जे भागवत कही परम शास्त्र भागवत ओ व्यास करू गोविंद परम परम न रही जीव कौन आसो तारी हूँ तत्व भागवत हूँ तत्व प्रथम तत्व मूल तत्व हूँ भागवत तेणु भा हूँ भाव जदि भाव रमें भागवत पढ़ा ये जीव उद्धार हम कि प्रश्न थिला भागवत पढ़ले जीव उद्धार हम कि हम जे पुणी हबनी ना हबनी ना भाव नथले हबनी भाव न करवा मानवे जन्म हुंती मृत्यु हुंती तेणु जी मो सहित भाव करे मो भागवत पठन करे मो लीला स्मरण कीर्तन बंदन करे मुझे सृष्टि आ जन्म दिए पुनर्जन्म तार नैवेद्य मो शरीर से लीन जाऊ आइटम समय गलानी एवं साड़ू निर्देश मत आसला
उपसभापति निर्देश बर्तमान आउ तो सभापति ना मुझे वक्ता भाव में अच्छी आ उपसभापति दायित्व अच्छे परिचालक दायित्व परिचालक कही सारे बंद कर 15 मिनिट वर्ष समय होगा अनेक कथा आज्ञा रहीगला पुणी केवे एक मास पर आलोचना करवा अनेक अच्छा लाइन सब कहवाई आम कहूँ आम समय देवा कहीदेली ना ना कहले इंजीनियर कहले कहीदेली मुझे जानी से जहाँ पाए कही जाए खाता ना कि बही ना जाऊ आज समय दे जहाँ करी त्रुटि कर मत निज पिला भाई क्षमा कर आज्ञा कांद लगुच निश्चित मत क्षमा देवे मुझे जानी कि आज्ञा मुझे गुगुल कहनी मंच बस कहे ये प्रथम कह जाऊ एवं मो बाणी को विराम दूची एवं उपसभापति परिचालन कार्य समस्त को मोर प्रणाम सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु धन्यवाद बाबा। भद्राणि पश्यन्तु मां कश्चित् भावः भवतु शान्तिः शान्तिः। धन्यवाद बाबा आज आपण तात्पर्य आलोचना रखिले आगु को एहीपरि अध्यायक्रम जारी रहिबो। बहुत समय हो गलानी बर्तमान अनुरोध करी आम सत्यभामा मिश्र महोदय से आरती पाठ करेंगे एवं तत्पर शिशिर दास पंडित शिशिर दास महोदय तांकर धन्यवाद एवं शांति पाठ करेंगे। सत्यभामा मैडम अच्छा तो लेफ्ट नहीं गलनी बोधे अच्छा लेफ्ट पड़े बोधे आसिले हाँ सत्यभामा माँ आपणकर आरती पाठ करंतु। लेफ्ट नहीं गलनी कौन लेफ्ट कौन नहीं नांती कहया पई गीताराणी मां अछंती सत्यभामा मैम बोधे लेफ्ट हो ठीक अच्छे परवर्ती आरती पाठ करंतु रेवती मैडम पाठ करंतु। नहीं आज्ञा गीताराणी अछंती से करंतु अच्छा ठीक अछि अच्छा तुम तो कोइ तुम करियो गीताराणी तुम आलू नहीं कहलो तुम कोन नाम की पेलानी ठीक अच्छे गीताराणी मैडम महोदय आपण आरती पाठ करंतु। आज्ञा आज्ञा हां जणा को जा परे कर आज्ञा जय जगन्नाथ समस्त प्रणाम। जय जगन्नाथ समस्त प्रणाम। ओम आज्ञा श्री भागवत भगवान की है आरती पापियों को पाप से है तारती श्री